Hallelujah. Prasansa veva, mahime Swami, veva, Prashansa Veda, Mahansiri Stuti Mahime Jesu. Veda, Gaurava Namaskara veva, Swami, hallelujah, hallelujah, Praise you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Prashansa Jesus. Veva, Hallelujah, Namaste Veva, Hallelujah, Veva hallelujah. Mahansed, Prasansa veva. Stuti Veva. Thank you. Thank you, my Thank God. you, Thank you, Father. Lord. We I praise you, my God. hallelujah. Stuti Mahansiri Veva, Susuddha Namaste Shankarava, Namavedasi. Mahima Deva Mahansiri Swami, Susuddha Mahime Namavedasi. Veva. hallelujah. Veva. Thank you, Mande Lord. Mahansiri Thank you. Susuddha Shankarava, Glory Namavedasi. to Mahima God. Deva, Isi Preme Deva Mahansi. hallelujah, Dayana Mahimaya hallelujah. Deva. Thank you, Hallelujah. Mahima Jesus. Hallelujah. 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 Prashansa Hallelujah. Veva, Swami, Hallelujah. Prashansa Veva, Namaskar Hallelujah. Veva. Abe hallelujah, Basha Swami. ve Mahime Prashansa ve Veva. Bolo. Namini Abe Abe Upamahasita Basha ve Stuti Prashansa. Mahansita Kera ra Namaskar koma Veva. kera ra ra. Rekhamutukala Stuti Swamini. Hallelujah. Cielo denave Hallelujah, ekse Swami. satkala Mahasita May Stuti Lord Prashansa Samadhavaya Karana. Samadhavaya Vivadikahamui. Bhavahan Cielo Siddhi Precious Namini. Deva Cielo de Hara Mahima Bahasapa Swami. Genera Hallelujah. Genava Swamini. Ekhamutukala Hallelujah, Swamini. Swami. Hallelujah. Precious Obhavasita Deva Stuti Hallelujah. Veva. Mahima Deva Prashansa Hallelujah. Swami. Veva Hallelujah. Namaskar Hallelujah. Veva. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Swami. Mama Thank Precious you, Shera Lord. Deva. Hakera. Thank you, Abba Ekoma Hallelujah, Father. I Mashera. hallelujah, praise you, Swami. God. Hallelujah. I glorify Hallelujah. you, Hallelujah, my God. Prasansa hallelujah. Stuti, Veva. Stuti Namaskara Veva, Prashankarava, Veva. Mahima Deva Namaskar Stuti Swami. Veva, Mahantera. Mahime Annamasya Veva, Hallelujah, Hallelujah. Samini hallelujah, Swami. Obamahan Sed Stuti Namaskar Deva, Veva, Prashankarava. Nirantarim, Prashansa Mahima Veva Deva Samini. Swami. Hallelujah. Mahime Veva. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Thank Prashansa you, Jesus. Veva, Namaskar Veva, Devian Mahan Se. Upper Samagaya, Amen. Prashansa Veva, Stuti Veva Samini. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Abba Father. Thank you, I Jesus. praise you, my Thank God. you, Jesus. Stuti Veva. Hallelujah. අපේ නාසයේ Hallelujah. වචනේ උච්චාරණය කරමුද? ස්තුති වේවා. නමස්කාර. ඔබ මම විශ්වාස කරන උන්වහන්සේ අප ළඟයි අප තුළයි උන්වහන්සේ වැඩ සිටින බව අපි විශ්වාස කරනවා. ආමෙන්. අපි විශ්වාස කරනවද නැද්ද? ඔබ විශ්වාස කරනවද නැද්ද? උත්තර දෙන්නකෝ. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. දෙවියන් වහන්සේ අප සමගයි කියලා විශ්වාස කරනවද? විශ්වාස කරනවා. Yes. Amen. Prashansa Veva. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. I praise you, my God. Stuti. Hari. අපි හැමෝම අපේ mics unmute කරලා අපි මේ වචනය උච්චාරණය කරමු. හරි. 1 කොරින්ති 3:22 ඉඳලා 23ට. 1 කොරින්ති 3:22 ඉඳලා 23ට. පාවුලු අපොලොස් කීපස් යන සියල්ලන්ද ලෝකය Okay. ජීවනය ජීවන මරණය මරණය වර්තමානය වර්තමානය අනාගතය යන අනාගතය සියල්ලද යන සියල්ලද මගේය. මගේය. මම ක්‍රිස්තුන් මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේය. වහන්සේගේය. ක්‍රිස්තුන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ වහන්සේ දෙවියන් දෙවියන් වහන්සේගේය. වහන්සේගේය. ආමෙන්. ප්‍රශංස වේවා. මේක හිමීට කියවලා බලන්න. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. හිමින් කියවන්න මේක. පාවුලු අපොලොස් කේපස් යන සියල්ලන්ද ලෝකය ජීවනය මරණය වර්තමානය අනාගතය යන සියල්ලද මගේය. ආමේන්. ප්‍රශංසාව ආයි කියමු. ලෝකය ජීවනය මරණය වර්තමානය අනාගතය යන සියල්ලද මගේය. මම කවුද? ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේය. ආමේන්. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේය. ආමේන්. ප්‍රශංසා වේවා. මේක තුල පුදුම දෙයක් මම දකිනවා. මේක තුල පුදුම දෙයක් මම දකිනවා. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ පුදුම දේ දකින්න. ප්‍රශංසා වේවා. මේ දේව වචනේ කියන්නේ පුදුම දෙයක්. ඒක කියලා විස්තර කරන්න බෑ. දේව වචනේ කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ. ආමේන්. ප්‍රශංසා වේවා. මෙතන ඔබට මට පුදුම දෙයක් කියනවා. ලෝකය ජීවනය මරණය වර්තමානය අනාගතය යන සියල්ල මගේ. ආමේන්. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා.
මම කවුද? මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ. හාලෙලුයා. ප්‍රශංසාව ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ස්වාමීනි නමස්කාර වේවා. මේක කියවනකොට මට දැනෙච්ච දේ තමයි මට ලොකු අධිකාරීත්ව බලයක් තියෙනවා. ආමෙන්. හාලෙලුයා. මේ හැම දෙයකින්ම බලන්න ලෝකයක් මගේ. ජීවනයත් මගේ. මරණයත් මගේ. වර්තමානයත් මගේ. අනාගතයත් මගේ. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. අතීතයත් මගේ. මට ඕන දෙයක් කරන්නට බලවා. Amen. Amen. Praise you God. Hallelujah. ඇයි කොහොමද මට ඕන දෙයක් කරන්නට බලවා? මම කවුද? මම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ නිසා. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කවුද? ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ නිසා. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට පුළුවන් මේ ලෝකය පාලනය කරන්න. Hallelujah. ජීවනය මගේ. Hallelujah. මරණයත් මගේ. මට පුළුවන් මරණය පරාජය කරන්න. ප්‍රශංසා වේවා. වර්තමානය මගේ. මේ දැන් මේ මොහොත මගේ. Praise you God. ඔබට ඒ අයිතිය දීලා තියෙනවා. අනාගතයත් මගේ. මට පුළුවන් මගේ අනාගතය පාලනය කරන්න. මට පුළුවන් මගේ අනාගතය සලසා ගන්න. Hallelujah. මේ සියල්ල මගේ. ඇයි මගේ උනේ? මේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ නිසා. මම කවුද? මම ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. Thank you Lord. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ මේක ඔබේ ඇතුළාන්තයට දාගන්නවා නම් පුදුම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා ඔබේ මගේ ජීවිතයට. ඔබ හිතන්න ගන්නවා දේව වචනයට අනුකූලව. Praise you God. ප්‍රශංසා වේවා. ලෝකය පරාජය කරපු කෙනෙක් ඔබ. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ජීවනය ඔබට ජීවනය ලැබිච්ච කෙනෙක්. ඔබ උත්ථාන වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබ මරණය පරාජය කරපු කෙනෙක්. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. මේ වර්තමානය මගේ. Praise you God. ප්‍රශංසා වේවා. ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක මම මේ දැන් ජීවත් වෙන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. අනාගතය උන්වහන්සේ මට සැලසුම් කරලා ඉවරයි. Praise you God. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. ස්තුති. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ මේක අදහනවා නම් ආමෙන්. ඔබ මේක ඔබේ ඇතුළාන්තයට විශ්වාසයෙන් දාගන්නවා නම් ආමෙන්. Praise you God. ඔබට පුළුවන් ඔබ මේ දැන් ඉන්න ඔබ දැන් මේ මූණ දෙන දේ ඔබ මූණ දෙන අත්දැකීම පරාද කරන්නට. ආමෙන්. හalleluya. ඔබට බැහැයි කියලා හිතන දේ ඔබ පරාදයි කියලා හිතන ඒ සිතුවිලි ඔබ පව්කාරයි කියලා හිතන සිතුවිලි මේ හැම දෙයක්ම පරාද කරන්න. ඔබේ අසනීපය ඔබේ ලෙඩ ඔබේ බය මේ හැම දෙයක්ම පරාද කරන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබ මේක විශ්වාස කරනවද? මේ දේව වචනේ ඔබ විශ්වාස කරනවද? විශ්වාස කරනවා නම් හයියෙන් කියන්න මම විශ්වාස කරනවා කියලා. Hallelujah. Thank you Lord. Praise you. ඔබේ mics unmute කරලා. මම විශ්වාස කරමි කියලා. විශ්වාස කරමි. ආමෙන්. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. ඒක දන්නවද? ඔබ දන්නවද? ඔබ අහලා ඇති මේ ළඟදීත් අපි කතා කරා කාලෙබ් සහ ජොෂුවා ගැන. ආමෙන්. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති. ඔබ මේ කතාව දන්නවා. මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව වහල්කමේ මුදවගෙන එනකොට යමනවා කවද ඔත්තු බලන අයව. ආමෙන්. ඒක මං කියන්නේ මුළු කතාවම ඔබට. ඔබ දන්නවා මේක. ඒ රිපෝට් එක කොයි වගේ රිපෝට් එකක්ද? ඕන් ගෙනාපු රිපෝට් එක කොයි වගේ එකක්ද? කතා කරන්නේ නැත්නම් මොකද මං මීට ඉස්සෙල්ලා සති දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා ඔබට මේක පැහැදිලි කළා වචනය තුලින්. ආමෙන්. හalleluya. මේ කාලෙබ් සහ ජෝෂුවා විතරයි මේ විදිහට හිතන්නට ගත්තේ. මේක මගේ. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. මේ රිපෝට් එක සම්පූර්ණයෙන් මේගොල්ලන් වෙනස් කරා. මේ ගෙනාවු නෙගටිව් රිපෝට් එක
කොහොමද ඒගොල්ලන් දැක්කේ? අම්මෝ යෝධයෝ වගේ. අපි හරියට තනකොළ පෙත්තෝ වගේ. අපිව ටක් ගාලා මරලා දායි. ඒ මිනිස්සු අපිව කාලා දායි. නේ මිනි මස් කන අය වගේ ඒගොල්ලන් ඉන්නේ. ප්‍රශංසාව බය. හැබැයි කාලෙබ් සහ ජෝෂුවා ගන්න නෑ. ඒක වැරදි. අපිට පුළුවන් මේ අයව පරාද කරන්නට. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ඇයි ලෝකය මගේ, ජීවනය මගේ, මරණය මගේ, වර්තමානය මගේ, අනාගතය මගේ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. මෝසෙස් රතු මුහුද ළඟද මොකද උනේ? මිනිස්සු කෑ ගහනවා මෙන්න අපිව මරන්න එනවා. අපි විනාසයි. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. මෝසෙස් දැක්කේ දෙවියන් වහන්සේයි. Praise you God. Hallelujah. මෝසෙස් දැක්කේ නෑ රතු මුහුදේ තියෙන භයානකකම. රළ පතර අතර තියෙන භයානකකම දැක්කේ නෑ. Hallelujah. මේ සේරම මගේ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. දාවීද් මරණ මිටියාවතේ ඇවිද්දා. Praise you God. Hallelujah. ප්‍රශංසා සතුරන් ඉදිරියේ මරණය ඉස්සරහිට ගත්තා. ප්‍රශංසා වේවා. දාවීද් දැක්කේ එයත් එක්ක ඉන්න දෙවියන් වහන්සේවයි. ලෝකය මගේ, ජීවනය මගේ, මරණය මගේ, වර්තමානය මගේ, අතීතය මගේ, අනාගතය මගේ. ප්‍රශංසා වේවා. මම දෙවියන් වහන්සේගේ. ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. අපි ප්‍රශංසා කරමුද? ස්තුති. නමස්කාර වේවා. hallelujah. Praise you God. ස්තුති. Thank you Jesus. දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි කියලා විශ්වාස කරන අය දකින්නේ මෙහෙමයි. ආමෙන්. hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මම කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි කියලා ඔබ මම දකින්නේ මේ විදියටයි. Praise you God. කොහොමද මම ලෝකේ ජයගත්ත කෙනෙක්? මම මරණය පරාජය කරපු කෙනෙක්. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ මා සමග නම් මම දකින්නේ මේ විදියටයි. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. කෙනෙක් මගෙන් මේ ළඟදී ඇහුවා මොකද්ද මේ walking in the spirit කියන්නේ කියලා. Praise you God. ස්තුති වේවා. Walking in the spirit. මේක තමයි walking in the spirit. ප්‍රශංසා වේවා. ලෝකය මගේ, මරණය මගේ, වර්තමානය මගේ, අනාගතය මගේ, අතීතය මගේ. Walking in the spirit. මම කාගේද? ජේසුගේ. Praise you God. Hallelujah. Thank you Lord. දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිහට හිතන එකයි walking in the spirit කියන්නේ. Praise you God. ස්තුති. අපි කියනවා ලොකුවට දෙවියන් වහන්සේ අධික උස්සල කියන දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි. ප්‍රශංසාව හුලඟක් හැමුව ගමන් මොකද වෙන්නේ? ආමෙන්. යුද්ධයක් කොහේ හරි බෝම්බයක් පත්තු වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ආමෙන්. මේ අත උස්සල කියන දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි. ප්‍රශංසාව වේවා. Glory to God. කවුරු හරි කොහේ හරි ලෙඩ දුකක් කියනකොට මොකද වෙන්නේ? කාට හරි ලෙඩ වෙලා කියලා හිතනකොට මොකද වෙන්නේ අපිට? අපිට මතක් වෙනවද ලෝකය මගේ, ජීවනය මගේ කියලා. මරණය මගේ, වර්තමානය මගේ, අනාගතය මගේ කියලා මතක් වෙනවද? දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි කියලා මතක් වෙනවද? ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. ඒ නිසා අපි හිස් වචන දොඩවන්න නැතුව ඉමු. මට අත්දකින්න බැහැ නම් මගේ දෙවියන් වහන්සේව. මහත් එක්කයි කියලා. මගේ හිතේ අවංකකමක් නැහැ එහෙමනම්. නේ? දාවිත් රජතුමා කියන අවංක සිත් ඇත්තෙනි. ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වන්න. ගෙසතේ මං කව අවංක සිත් ඇත්තෙනි. අවංකවම ඔබ දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරනවාද? අවංකවම ඔබ දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරගෙනද මේක කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි කියලා. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. Praise you God. අපි අවංකවම දෙවියන් වහන්සේට. අපි අපේ මුළු හදවතින්ම ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මා සමගයි කියලා විශ්වාස කරගෙන ප්‍රකාශ කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සිත දිනාගමු. අපි
ඇත්තටම අපි මොනාටද වෙහෙසෙන්න ඕනේ? ආමේන්. අපි වෙහෙසෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගන්න. ප්‍රශංසාය. වෙන කිසි දෙයකට නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගත්තාම ඔක්කොම හරි. Praise you God. ස්තුති වේවා. ඉස්සර මං තාත්තගේ හිත දිනා ගන්න ගොඩාක් වෙහෙසෙනවා. එයා කියන විදිහට ඉන්නවා. ආමේන්. හalleluya. ඉතින් කෙනෙක්ගේ හිත දිනා ගන්නවා කියන්නේ කොච්චර දෙයක්ද? Praise you God. ප්‍රශංසා. දෙවියන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගන්න තරම් දෙයක් ආයි මේ ලෝකෙත් නැහැ, ඒ ලෝකෙත් නැහැ. ආමේන්. ප්‍රශංසා. අපි ඒකට වෙහෙසෙමු. එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගන්න. හරිම සරලයි. පොඩි ළමෙක් වගේ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන එකයි. ප්‍රශංසා වේවා. By faith we are pleasing God. By faith we are pleasing God. Hallelujah. ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ ආදරය කරේ ඒකයි. මෝසෙස්ට ආදරය කරේ ඒකයි. ඊසාක්ට ආදරය කරේ ඒකයි. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. දාවිද්ට පුදුම විදියට ආදරය කරා දෙවියන් වහන්සේ. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. අපි අමංකවම කියමු ස්වාමිනේ මොන දේ සිද්ධ වුණත් මොන දේ මගේ ඉදිරියේ තිබ්බත් මම ඔබ වහන්සේව විශ්වාස කරමි. ආමේන්. Hallelujah. එහෙනම් අපි අත්ොස්සල ප්‍රශංසා කරමුද? ස්තුති වේවා. Glory to God. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේව විශ්වාස කරමි. ස්තුති. හalleluya. ජේසුනි ස්තුති. ජේසුනි ප්‍රශංසා වේවා. Thank you Abba Father. I praise you. I believe you my Lord. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. නමස්කාර වේවා. අපි නැවත වාරයක් අපේ මයික් අන්මියුට් කළ උන්වහන්සේට ස්තුතියි කියමුද? ස්තුති ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Praise you God. Praise you Jesus. Oshera Elairimiya Kura Sherira. Prashansa Veva. Prashansa Veva. Prashansa Veva. Glory to God. Hallelujah. 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 Prashansa Veva. Prashansa Veva. Rina Merasike. Jesuni Sudi. Jesuni Namaskar Veva. Mani Dahaskala. Sami Dhobai. Prashansa Veva. Glory to God. Stuti. උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාව අදහන්න මුළු හදවතින්ම. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාව විශ්වාස කරන මුළු හදවතින්ම. ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේ මා උදෙසා මලසේක. ආමේන්. ප්‍රයිස් ගෝඩ්. උන්වහන්සේ මා උදෙසා උත්තාන වූසේක. උන්වහන්සේ මා උදෙසා නැවත වඩිනසේක. ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. හalleluya. දේව තාත්තගේ හalleluya හදවත දිනා ගන්න නම් මේ පුතාව විශ්වාස කරන්න. praise you God. එපි රෝඩාමාරාසියරේ ප්ලීකුරාසියරේ ඔබට දුන්න පුදුම ත්‍යාගය. praise you God. ඔබට මට දුන්න කෙනා hallelujah මගේ ගැලුම් කරුවානෝ. praise you God. මාව සියල්ලෙන් නිදහස් කළ තැනන් වහන්සේ. praise you Jesus. glory to God. එෂකේරි කාරසියරේ ඉලාසියරේ ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ජේසුනේ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ස්තුති වේවා. ජේසුනේ වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ලේ රාසි කේරි සි රාසියරේ ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා නමස්කාර වේවා. ජේසුනේ ඔබව යහපත් ඔබ සුද්ධයි ජේසුනේ. ස්තුති. thank you Lord. hallelujah. ජේසුනේ ස්තුති වේවා. නමස්කාර. ජේසුනි ඔබ යහපත්ය. සෑම දිනකම සෑම මොහොතකම ජේසුනි
ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය Praise you, Lord. ඔබ වහන්සේ අති යහපත්. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා. එටුනු වෙලේ මාදිවේදා කඳුලින් මොනබුණු දෙනෙත් බාලා ගලවා ගන්නට දුපලමෙවා දයාසිනෙහසින් ඔබ වැඩියා ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය ගැලුම්කාරයන් මගේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අති යහපත් ඔබ වහන්සේ ජේසුනී ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ ගැටලු පිරුණු මාදිවි කතරේ දිරිසුන් වීම හඬන වෙලේ ඔසවාගෙන ඔබ සනසාලා ඔබ දන් දී මට ප්‍රේම කළා ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය මගේ ස්වාමියාණන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අති යහපත් කෙනෙක් දේව තාත්තා ඔබට මට දුන්නේ අති යහපත් කෙනෙක් හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී ලෙඩින් දුකින් මා පසු වෙද්දී අසරණ වීම මොර දෙද්දී සහන් සොය මා මත වගුරා ජේසුනි ඔබ මට ප්‍රේම කළා ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ජේසුනී ඔබ අති යහපත් ජේසුනී ඔබ යහපත් ස්වාමී ස්තුතියි අපි ප්‍රශංසා කරමු ජේසුනී ඔබ අති යහපත් කියලා මුමනම මේ වචන ටික ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය අපි කියමු ජේසුස් සිහිපත් කරගෙන හද පත්ලෙම ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය hallelujah thank you lord thank you abba father ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය praise you God praise you God praise you Jesus ඔබ වහන්සේ අති යහපත්ය ජේසුනී ශුද්ධයි ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය hallelujah praise you Jesus ඒ නාමයට අපි ස්තුතියි කියමු ඒ නාමයට ප්‍රශංසා කරමු ජේසුනී කියලා ජේසුනී ප්‍රශංසා වේවා දේව තාත්තා ප්‍රිය කරන නාමය hallelujah Jesus Christ ජේසුනී praise you God මේ නාමය කරුණකට ගෙනයි ඔබ මම ගැලවීම ලැබුවේ මේ නාමය කරුණකටයි ඔබ මම පව් සමාව ලැබුවේ hallelujah මේ නාමය කරුණකට ගෙනයි ඔබට මට ගැලවීම දුන්නේ මේ නාමය කරුණකට ගෙනයි දේව තාත්තගේ දරුකම ඔබට මට ලැබුණේ ජේසුනී ඔබ අති යහපත්ය ඒ ජේසුගේ ශ්‍රී රුධිරය කරුණකට ගෙනයි ඔබ මම දේව තාත්තා ඉදිරිපිටට යන්නේ hallelujah praise you God ජේසුනී ඔබ Hallelujah. පත්‍ය ජේසුනී
Siati Yahapatya. Hallelujah. Re Raira Maherati Rasiare. Prashansa Gramu. Stuti Nameta. Stuti Veva. Jesu Kina Named Prashansa Veva. Jesu Kina Named Mahimyat Veva. Jesuni. Prashansa Veva. Thank you, Lord. Thank you, my God. Praise you, God. Name Karnokarigena Mama. Daru Kamalabua. Hallelujah. Jesu Studi. Jesu Prashansa Veva. Eati Hapatu Name Karnokarigena. Praise you, God. Prashansa Veva. Prashansa Veva Samini. Laira Maherasi. Laira Mashe. Prikurasiare. Named Studi. Uba Mama. Tisma snapane labue. Ename Karnukotagirai. Prashansa Veva. Thank you, Lord. Ename Ati Utkurshtavat Name. Hallelujah. Hallelujah. Swarge the Patale the Meloke the Dananamana Name. Ati usas name, Jesu yana name ai, Prashansa Veva, Prashansa Veva, Studi. Thank you, Jesus. In name karnokadagena, Oba Mama Sampurna kenek bauda patena, Prashansa Veva. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Praise you, God. Shuddha. තව තියෙනවා කිව්වා. Stuti Veva, Lera Masheke, Hallelujah, Hallelujah, Prashansa Veva Kinandare, Elaire Mikurasiare, praise you God, praise you God, Ename, Jivamana Karana, Tanan Vahanse, Shuddhatmyan and Vahanse, Enaming Ayadina Koda. Hallelujah. ඒ නාමය පිළිගන්නකොට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට මට ත්‍යාගයක් දේව තාත්තා දෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඒ ත්‍යාගය තමයි ජේසුගේ නාමයෙන් අයදිනකොට ලැබෙන මහා ත්‍යාගය. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. ඒ නාමය පිළිගන්නකොට රීකු රාස්යාරේ ලයරමසිරේ Shuddhatmyanini. Prashansa Veva, Navum Karanna Bava, Sampurna Karanna Samini, Navata Mavanna Shuddhatmyanini Memoti. Illatsire, Gloria Ramashe, glory to God, Shikirira Siri, Tikaramashe, Shuddhatmyanan Vahansit Studi. Shuddhatmyanan Vahansit, Ridana Mati, Nagaramashi. Hallelujah. Hallelujah. Prashansa Veva, Gloria Rasikere. Shuddhatmayanani ඔබ තුම තුල අප පිරිපුන් කළහැන Shuddhatmayanani 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 ඔබ තුම තුල අප පිරිපුන් කළහැන Shuddhatmayanani ඔබ මෙනෙහි කරන්න මේ වචන. ඇතුළු වෙන මේ වචන වලට. ඔබ දැස වසාගෙන මේ වචන වලට ඇතුළු වෙන්න. ශුද්ධාත්මයන්ෙනි පිරිපුන් කරන්න මාව. සම්පූර්ණ කෙනෙක් බවට පත් කරන්න ශුද්ධාත්මයන්ෙනි මාව. සොලගක්සේන හමහමා
සමග වරමිනා ගින්නක් සේරන් දිතුල දිතුල හද එලි කරනා පුරවා නහවා පිවිතුරු කරනා දෙව් පෙම මතු කරනා දියදහරයි ඔබ නව දිවියක් දෙවනා ශුද්ධාත්මයානනී ඔබ තුම තුල අප පිරිපුන් කළ මැන සුදාත්මයානනී पूर्ण पौरुषेय येशुस क्रिस्tus වහන්සේගේ ස්වරූපය අපව නැවත වහන්සේ හැමෙට පරිවර්තනයේ පාරේම වහන්සේගේ ස්වරූපයට නගමින් ඒ පරිපූර්ණත්වයට අපව ලංකා කරගන්නවා. උපදින පවුනසනා පිවිතුරු කරනා නපුරා හට නිති මගේ හද තුල දොරකුළු වසනා මුවින් කිව නොහැකි මගේ දුක හඳුනා දෙතු කඳුලැලි තිසිනා ඔබ තුම වේ නිති මගේ සැනසුම සදනා ඔබ තුම තුල අප පිරිපුන් කළ මැන සුදාත්මයානනී 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 ඔබ තුම තුල අප පිරිපුන් කළ මැන Praise the Lord. Hallelujah. Namaskara veva. Mahime veva. Panther stuti. Prashansa veva. Hallelujah. 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 Namaskara veva. Stuti Shadaatmyanani. E purnatweta. E purna paurasheta. අපව රැගෙන යන ශුද්ධාත්මයන්ගේ ස්තුති අබා පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මේ මහිමාන්විත බලය අප තුළට අප අතරට ප්‍රකාශ කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේම ස්වරූපයට නිරන්තරයෙන්ම අපව මවමින් ඒ පූර්ණ පෞරුෂය අපට දානය කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ අභිමතය ප්‍රකාශ කරපු අබා පියාණනි වහන්සේට ස්තුතියි ජේසුනි ස්තුතියි Shadatmyanani stuti rekamare lara hashe erako masira lara lara bu ඇදනැති මාවත්වල ගමන් කරන්නට අපේ දෙපය බලවත් කරන ස්වාමිනී වහන්සේට ස්තුතියි රේකලාරා මශීරිරිරිරිරිරි එලරා මශීරා කුකුරා මහර නිරන්තරයෙන්ම දේව හඬට අපව අවදි කරන ශුද්ධාත්මයන්නි වහන්සේට ස්තුතියි වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා වහන්සේට මහිමය වේවා Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Abba, Father. අපි හැමෝම ප්‍රශංසා කරමුද අපේ මයික්ස් අන්මියුට් කළා. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දෙන වචන වලින් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ භාෂාවෙන් උන්වහන්සේ අප සමගයි. උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේව අපිට ත්‍යාගයක් ලෙස දේවතාත්ත ප්‍රදානය කළා. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. මා තුළ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ඉන්න බව
විශ්වාස කරගෙන ප්‍රශංසා කරමුද මේ මොහොතේ අපි. හalleluya. ලේලයි ශාරා. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. මහා ප්‍රශංසාවකට අතුල් වෙමුද අපි. සූර දූතයන් එක්ක ප්‍රශංසා කරමුද එල්ලයන මකුෂේ. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා ඔබ වහන්සේට. මේ මොහොතේ සැරිසරන ඔබ වහන්සේට ස්තුති. වසාලන ශුද්ධාත්මයන් ඔබ වහන්සේගේ ඉන්නේ. හalleluya. ප්‍රීරාරන මරි උරාමෂේ. ලේර මකුෂේරි උරාමෂේරි ආරේ ආරසියාරේ. ස්තුති ස්තුති ඔබ වහන්සේට. ප්‍රශංසා වේවා ඔබ වහන්සේට. hallelujah hallelujah. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Praise you Abba Father. പ്രശംസ വේවා ලේකුයිරා එල්ලයිරමියා රාමශේරියා රස්යකරා. Thank you Jesus. Thank you Jesus. hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. නමස්කාර වේවා. ප්‍රාරමණ යෝරාමා එල්ලයිරමියා කුරාස්යකරා ලේරාමශේරියෝරා ලයිරමකුෂේරායරා. hallelujah. ස්තුති ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රශංසා වේවා. සරිසරණ ස්වාමිනී මේ මොහොතේ ප්‍රශංසා වේවා. සරිසරණ ස්වාමිනී මේ හැම කෙනෙකුගේ මහදවත තුළ ලියුරාසිරේ ප්‍රීරානන්දරේ හොරාසියරේ ලේරමකුෂේ ලයිරමකුෂේරේ ආරමරියනමසි ප්‍රීකුරාර්ථද්‍රේ ශ්‍රී ආරනන්දරේ යෝරා ලේරේ යෝරානන්දරේ යෝරානන්දරේ කුරාසියරේ ලයිරනන්දරේ යෝරාසියක්ලමෂේ රතිකරේසියරේ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ස්තුති මේ මොහොතේ උන්වහන්සේ සැරිසරන ඔබ කොතන හිටියා. ප්‍රශංසා වේවා. hallelujah hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. දීඩනද්‍රියුරා සිරේ මේ මොහොතේ ශුද්ධාත්මයන්ෙනි සියල්ලන්ගේ අන්ධකාරය ඔබ වහන්සේ ආලෝකමත් කළ මැනව. ආලෝකය වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. glory to God. glory to God. ආලෝකය වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ජීවනය වේවා. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. hallelujah. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයෙන් මේ මොහොතේ මම සියලුම ලෙඩ දුක් අයින් කරනවා ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළින්. ඔවුන්ගේ ශරීර තුළින් මේ මොහොතේම මම අන කරනවා ජේසුස්ගේ ශ්‍රී නාමය කරනකොටගෙන සියල්ල පහ වෙන්නට. ආමෙන්. praise you God. ශරීර ජේසු දුන්න සම්පූර්ණ ජීවිතය අත්දකින්නට මේ මොහොතේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලයක් වෙනවා උන්ට. hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ලෙකියෝරාසිරේ ප්‍රීදානන්දරේ සියරේ ලරසියක්‍රසිකරේ සියක්‍රමශේරා. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. glory to God. නන්ද්‍රියෝරා තරේසිරේ රපෙසි ගෝරාශිරා ලයිරමකුෂේරා. hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබයි අපේ මහ බල පරාක්‍රමයේ ස්වාමිනේ. අපිට ඉහළින් ලැබුණ මහ බල පරාක්‍රමය ඔබයි ශුද්ධාත්මයන්ෙනි. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේට ආදරය කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේව පිළිගන්නෙමු. ස්තුතියි ස්තුතියි. ප්‍රීදොනන්ද්‍රී කොරා ඉනන්ද්‍රී යෝරා සියරේ රාත්‍රියරා ජීරේරේන්ද්‍රී කොරා ශිකිරිනන්ද්‍රී යෝරා නන්ද්‍රී යෝරා ලේරා කුරස්යරීරා ශිකිර. අපාතරේ ඉන්නවා කනේ අමාරුවක් තියෙන කෙනෙක්. එල්ලා තීරේ සියරේ ලොකු කම්කෙක්කුමක් තියෙන අය කෙනාට උන්වහන්සේ මේ මොහොතේ කියනවා ඔබ සුවපත් වී ඉවරයි. ආමෙන්. hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලත් පහර වලින් ඔබට සුවය ලැබී ඇත. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා. ඔබේ කනේ දෝෂ ඒ සියල්ල උන්වහන්සේ විඳ දරාගත්තා. ඔබ දන්නවාද උන්වහන්සේව මරණයට ගෙන යනකොට උන්වහන්සේ අපමණයි උන්වහන්සේගේ කනේ පහරවල්. ආමෙන්. ඒ ඔබ වෙනුවෙන් මං වෙනුවෙන් වේ.
හලෙලුයා ප්‍රශංස වේවා. ඒ පහරවල් කරනකොටගෙන ඔබව සුවපත් කරලා තියෙන අයිති කරගන්න ඉඳායරමශේ ලයිරමකුෂේරි ස්තුති ශුද්ධාත්මයන්ෙනි ප්‍රකාශ වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට මේ මොහොතේ ලයිරේරානන්ද්‍රේර ලීකුරාසියරේ ශිකනි මනතේරේන්ද්‍රේරාසියරේ ලයිරාශිය ක්‍රමශේ එරාසිරේ සිරසිරසිය ක්‍රමශේ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Praise you, God. Prashansa veva. Shuddhatmyanini. Stuti. Elaira siare. Lakushera. Lairamashera. Thank you, Abba Father. Shuddhatmyanini. Onwa sansun karana samini. Sansun karana samini on. රීඩරන්ද්‍රිය ඔබගේ වචනය මුදා හරින්න ලීක්‍රීනේන්ද්‍රියෝර බලයක් කරන ස්වාමිනියෝන්ට මේ මොහොතේ ක්ලීකුරීඩරන්ද්‍රියෝර ඉලයිරෙමිඩරන්ද්‍රියෝර ලීඩරන්ද්‍රියෝ ක්‍රසිය කර ශරීරන්ද්‍රියෝ ක්‍රසිය කර ලරන්සේ අපේ අතරේ ඉන්න ලොකු කලබලයකට පත්වෙච්ච කෙනෙක් තීකලා තියරේ මේ ආඥාවට කෙනා සහභාගී ලොකු කලබලයකින් ඔය දන්නේ මොකද්ද කලබලය කියලා. උන්වහන්සේ කලබලයක් පෙන්නන අය නොසන්සුන්කමක් පෙන්නනවා. Praise you God. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. Glory to God. Hallelujah. නිශ්චලවන්න. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command, be still now. Sira sire siare. Erai siare. Lakuire miararat. Every thought I break by the blood of Jesus Christ. Shekeri randaratira. E manasiri avila tine siyaluma sithivili. Mamme mote panna tabna Jesus Mahansige Shri Name karanokadagena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Osara mashirat. Irakusikremi korasiare. Laira masire. Holy, holy. You are holy, God. You are holy. Prashansa veva. Prashansa veva. ඔබ යතලාන්තෙන් ප්‍රශංසා කරන්න මේ මොහොත බලවත් ආදාහන්න මේ මොහොත ඔබේ බවයි අදහන්න රසික ඔබයි උන්වහන්සේ සම්බන්ධ වෙන මොහොත ප්‍රශංසා වේවා ලකේ උරාසියරේ ශුද්ධාත්මයන්ෙනි ඔබ වහන්සේගේ හඬ ඇහෙන තැනකට මේ හැම කෙනෙක්වම ගෙන යන්න ස්වාමිනේ. දීනන්ද්‍රීරන්ද්‍රීර එස්සීරාසියරේ ඔබ වහන්සේව දකින්න තැනකට මේ හැම කෙනෙක්වම ගෙන යන්න ස්වාමිනේ. ප්‍රසෝරාසිරේ ප්‍රසිරේ ප්‍රසිකුරාසිරේ ශකීරෝරාසිකේරියෝර ශිගෝරාසියරේ මරශීර ලේරුයෝරාසියරේ ඔබ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ස්වර්ගීය දේවල් මේ මොහොතේ. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ ඉල්ලන්න මම දෙනවා කියලා. praise you God. ස්තුති. ඔබ ප්‍රඥාව ඉල්ලන්න මේ මොහොතේ. ඔබට ප්‍රඥාව ඉල්ලන්න. ප්‍රඥාව ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. හalleluya. ස්වාමිනේ ප්‍රඥාවට මං ආශාවන්නෙමු. මට ප්‍රඥාව දානය කරන්න ස්වාමිනේ. ස්තුති වේවා. හalleluya. ඔබට ලැබුණායි කියලා හිත විශ්වාස කරගෙන දැන් ප්‍රශංසා කරන්න ප්‍රඥාවට ලකුයිරේ මිරාතයරේ මට ලැබුණා. ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා. මම විශ්වාස කරන්නේ මේ ලකි මරසිරේ ලකු බරසිකේ ප්‍රශිරෝ මරසිකේ ඔබට ආසේ ස්වර්ගීය දේවල් දැන් ඉල්ලන්න උන්වහන්සේ දෙනවා. දෙන්න බලාගෙන ඉන්න ස්වර්ගීය දේවල්. praise you God. hallelujah. We have good father. Praise you God. We have a good father. Prashansa veva. Prashansa veva. Lekina masheriyare. යහපත් දෙවියන් වහන්සේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ. යහපත් තාත්තා කෙනෙක් මට ඉන්නේ. හalleluya. ඒ නිසා ඉල්ලන්න මේ මොහොතේ ස්වර්ගීය දේවල්. ඒ ස්වර්ණීය වටිනාකම් මගේ ජීවිතේ සරසන්න කියලා ඉල්ලන්න. ප්‍රිය මරාසියාරේ ස්වර්ගයට ආශා කරන්න. මේ ලෝකයට නෙමේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ආශා කරන්න. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා ස්වර්ගීය ජනතාවට
ආශා කරන්න. praise you God. ස්වර්ගයේ තියෙන වස්තුන් වලට ආශා කරන්න. praise you God. සුනිනානන්දරේ එල්ලයිර මකුයිරේ රාතයන් ස්වාමිනේ මේ මොහොතේ අපිට දානය කරන්න ස්වාමිනේ ප්‍රඥාව දැනගන්ව දැනමිතිකම දේව බය දේව භක්තිය මුරුදුකම විශ්වාසවන්තකම හලෙලුයා අපි මේවට ආශා කරන්නේම ස්වාමිනේ ලපේ රාමාශිකිරා රති කුරාමයි රාමාශිරේ මේවෙන් අපේ ජීවිත සරසන්නේ ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේගේ හලෙලුයා අපි ඔබ වහන්සේගේමයි හලෙලුයා අපි ඔබ වහන්සේගේ පමණයි ස්වාමිනේ නිනිනියාරා එල්ලනිනි යුග්‍රා ලමකුනිනි දිරි යුරා මාසේකි මියුරාස්යාරේ ලාරා ශිකුරාසියා ක්‍රාසියාරේ ලිකුරාසි කරමෂේ රයිරමෂේ හලෙලුයා ඉල්ලන්න ඔබට ස්වර්ගීය භාෂාව හලෙලුයා දැනගැන්මේ ඒ මහා නිදානය දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න දැනමිතිකම අපේ ඉරාන මරසියා කරා විශ්වාසවන්තකම ලේරා විශ්වාසයේ දීමනාව මේ හැම දෙයක්ම ඉල්ලන්න දැන් මේ මොහොතේ ලේරා මම ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා ඔබ ඉල්ලන දේ ලැබෙනවාමයි කියලා ලේරා ඒ නිසා ඉල්ලන්න උන්වහන්සේගේ ඔරපරනන්ද්‍රී ඔරද්දද්‍රියර ඔබේ මයික් අන්මියුට් කරලා ඉල්ලන්න දැන් මේ මොහොතේ මම ආරාධනා කරනවා ඔබේ මයික් අන්මියුට් කරන්න කියලා හලෙලුයා රීනානන්ද්‍රී හැම කෙනෙක්ම අපේ මයික් අන්මියුට් කරමු හලෙලුයා රීනානන්ද්‍රී ඔරද්දයර ස්වාමිනේ මේ හැම කෙනෙක්ම ඉල්ලන ඒ ඔබ වහන්සේ මේ මොහොතේ දානය කරනවා ස්වාමිනේ ස්වර්ගීය දේවල් මේ මොහොතේ දානය කරනවා ස්වාමිනේ මේ මොහොතේ ඉල්ලන හැම දෙයක්ම ඔබ වහන්සේ දානය කරනවාමයි ඒ ස්ථිරයි ඒ ඉටු වෙනවාමයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ශ්‍රී නාමයෙන් මම ප්‍රකාශ කරනවා මේ මොහොතේ සියල්ල සම්පූර්ණ වෙන බව සියල්ල උන්වහන්සේ දානය කරන බව ස්වාමිනේ මම ඉල්ලනවා ඒ දේ මේ අය වෙනුවෙන් මේ හැම කෙනෙක්ම වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේගේ ගින්නෙන් දවන්න ස්වාමිනේ ගින්න අවුල්වන්න ස්වාමිනේ මේ හැම කෙනෙක් තුළම ලේරාසි කිරිමීරානන්ද්‍රී ඔරාරානන්ද්‍රී කොරා thank you Jesus praise you holy one praise you holy spirit ප්‍රශංසා වේවා නින්ද්‍රී කොරා ලපරසි කොරා මෂේකේරි ඔරාසියාරේ ලේරානන්ද්‍රී ඔරාසියා ග්‍රාමයේ රමෂේ thank you Jesus glory to God hallelujah ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ නමස්කාර වේවා මහිමය වේවා hallelujah thank you Abba Father praise you God ස්තුති hallelujah thank you Jesus thank you my God ස්තුති ඔබ විශ්වාස කරනවාද ඔබ ඉල්ලපු දේ මේ මොහොතේ ලැබුණ බව ස්තුතියි වහන්සේ නමස්කාර ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් මම විශ්වාස කරමි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න හalleluya රමශීරනර මම නැවතත් අහනවා ඔබෙන් ඔබ මේ මොහොතේ ඉල්ලපු දේ ලැබෙන බව ඔබ විශ්වාස ලැබුණ බව විශ්වාස කරනවාද විශ්වාස කරමි හalleluya ආමෙන් ප්‍රශංසා වේවා එමෙන්න මම විශ්වාස කරමි කියලා ප්‍රශංසා කරන්න කියමින් ප්‍රකාශ කරන්න ස්වාමිනේ ප්‍රඥාව ලැබුණු බව මම විශ්වාස කරමි දැනමිතිකම ලැබුණු බව මම විශ්වාස කරමි දැනගැන්මේ දීමනාව ලැබුණු බව මම විශ්වාස කරමි දැනමිතිකම ලැබුණු බව මම විශ්වාස කරමි විශ්වාසවන්තකම ලැබුණු බව මම විශ්වාස කරමි හalleluya ප්‍රශංසා වේවා රේනනදී ඔරා hallelujah अन्य भाषाවෙන් යාඥා කිරීම ලැබුණ බව මම විශ්වාස කරමි अन्य භාෂාව පහදා දීම ලැබුණ බව මම විශ්වාස කරමි hallelujah ලෙඩුන් සුව කිරීමේ බලය ලැබුණ බව මම විශ්වාස කරමි hallelujah ප්‍රශංසා වේවා දේව වචනය පහදා දීමේ බලය ලැබුණ බව මම විශ්වාස කරමි praise you God නීනා මරණ සිවරා ලමරණ මරණ නිදී ඔරා මලලා එරොමා
shera ella marama kuire miara landriora eliola la tiare siara maspriti asame labnu baba mama vishwas karami. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Praise you, God. Glory to God. Hallelujah. Prashansa veva. Namaskar veva Swamini. Mahimya veva Swamini Obamahan said. Resi rasire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Prashansa veva. Prashansa veva. Namaskar veva. Mahimya veva. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Prashansa veva. Amen. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා සියල්ල සම්පූර්ණ කරන මගේ දෙවියන් වහන්සේ ආමෙන් ආමෙන් මා සමගයි ප්‍රශංසා වේවා අපි කියමුද මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි ප්‍රශංසා වේවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ මා සමගයි ආමෙන් ප්‍රශංසා වේවා ඒ නිසා ඒ දෙවියන් වහන්සේට අපි ලොකවත් පොළසන්නාදයක් දෙමුද ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා මාව නිදහස් කළ මගේ දෙවියන් වහන්සේ මාව පූර්ණවත් කළ මගේ දෙවියන් වහන්සේ මාව ලස්සන කරපු මගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති අබ්බා පියාණෙනි ජේසුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයෙන් මම වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නෙමි ආමෙන් හalleluya ප්‍රශංසා වේවා glory to God ආමෙන් ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා hallelujah thank you Jesus thank you my God Amen. අපි අත්දැකීම බෙදා ගමු. ඔබට යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් දැන් මේ මොහොතේ බෙදා ගන්නට පුළුවන්. ප්‍රශංසාව තුළ ඔබ අත්දැකපු දේ, උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරපු දේ ඔබට පුළුවන් බෙදා ගන්නට. ජෙස්පීටයි අක්කේ. ජෙස්පීටයි නංගි. ඔව් අක්කේ දාර මේ දුවට හදේටම තිබුණානේ කැස්ටයි වීස් එකයි. ඔව් ඒක අක්කා කනලෙත් තිබුණා. ඇත්තටම දැන් පස්සේ යාට දැන් ඒක නැහැ අක්කේ අර 아무තු කැස්සක් තිබුණේ. නෑ වීසින් එකක් නෑ. ඇත්තට බෙහෙතුත් ඇත්තටම සුවයි. ඉතින් මම ජේසුට ස්තුති කියනවා. අක්කටත් ස්තුති කියනවා. ජේසු වෙනුවෙන් අපේ මැදිහත් වෙලා අක්කා මේ දුව සුවපත් වුණා ඇත්තටම. මම ස්තුති කියනවා. ප්‍රශංසා වේවා හalleluya ඒ උන්වහන්සේමයි ආමෙන් හalleluya ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැත්නම් ඔබට සුවය ලබන්නට බෑ උන්වහන්සේමයි ප්‍රශංසා වේවා glory to God hallelujah thank you Jesus ප්‍රශංසා වේවා ඒ සුවයට ස්තුති ස්වාමිනේ වහන්සේ ස්තුති නාගි බෙදාගත්තට මම මේ මොහොතේ අයිති කරගත්තා කලබල නොවන්න කිව්වා මගේ හිත යාඥා පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ලොකු කලබලයක් තිබුණා. ඇත්තටම මම හැමදාම මේ Zoom එක හරිනවා මේ ඊශ්‍රායලේ ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට එයාට මේ Zoom නැහැ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා එයාට මම කතා කරන ඒවා ඇහෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් මට මේක අහන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මම දන්නේ නැහැ මේව කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම එයාගේ නම්බරේ මග ළඟ තියෙනවා. ඒත් මේක සම්බන්ධ කරන්න මම දන්නේ මට ඒ කැළමිල්ල හිතේ තිබුණා. ඒ කලබලෙත් එක්ක තමයි මේ යාඥාට සම්බන්ධ වුනේ. ඉතින් කිව්වනේ මේ සිතුවිලි පනලා දානවා කියලා උන්වහන්සේ මොන හරි කරයිනේ කියන තැන කරගෙන මම ප්‍රශංසාවට සම්බන්ධ වුණා. ආමෙන් ප්‍රශංසා වේවා හalleluya. දැන් ඇත්තටම ඔබට පුළුවන් අපේ YouTube එකේ යනවා. එයාට පුළුවන් YouTube එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ. අද මොකක් හරි සිද්ධ වෙලා YouTube එක සම්බන්ධ කනෙක්ට් කරගන්න බැරි කමක් තිබ්බා මට. ඉතින් මම රෙකෝඩින් කරලා දැන් අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකට. එතකොට ඔබට පුළුවන් link එක යවන්න. එහෙම Zoom එකෙන් සහභාගී වෙන්න බැරි කෙනෙක්ට පුළුවන් YouTube එකේ සහභාගී වෙන්න. එතන live අපි දෙනවා YouTube එකෙන්. එතකොට එතෙන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. අද අපිට බැරුව ගියා YouTube එක ඇත්තටම කනෙක්ට් කරගන්න. මොකක් හරි මගේ ලැප් එකේ පොඩි දෝෂයක් එක්ක මේ කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉතින් අනිත් දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පුළුවන් ඒ link එකත් යවන්න.
හරි. ආමෙන්. හරි. ස්තුතියි ප්‍රශංසා වේවා. ආමෙන්. ස්තුතියි මේරියම් බෙදාගත්තට. තව කවුරු හරි ඉන්නත් බෙදා ගන්න. Okay. Yes, Vitai. ජෙස්මීටයි මල්ලි. අක්කි මටත් ඒව එදා මේ කාර්මික දොරකින් දාවෙන්න කොහොම හරි විනාඩි 10න් 10 වගේ මේක කට් වෙනවා මේ ගොඩක් කලබල වුණා අයි මට මට සහභාගී වෙන්න බාධාවක් වෙනවා කියලා මේ හරිම කලබලින් ඉඳි ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එනවා එම නමුත් දිවනාස කිව්වා පොතල තියෙන පිපාසයම සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ කරනවා කියලා ඒ හින්දා ඊට පස්සේ ඉතින් උත්තර කරන යාත්‍රාවට හිටියා අපෝ පොඩි බාධා එන උත්තර කලබල වුණා මට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙන්න කියලා නමුත් මම මේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න යන ගොඩක් කලබල වෙනවා. නමුත් දෙවෙනාන්සේ දෙන්න කල දුන්නා. ඔබ කලබල වෙන්න එපා. ඔබ නෙමෙයි වැඩේ කරන්නේ මම. ඔබ මගේ වචනේ පිළිගත්තොත් මේ වචන තුල ඔබට හැමදේම ලැබෙනවා කියලා. ආමෙන්. දෙවෙනාන්සේ ගොඩක් ස්තුති කරන ඒ වගේ තමයි අපේ ඊයේ යාත්‍රා ප්‍රශංසනයේ තුල මම අදක බෙදාගෙන ඉතියේ මට පුදුමාකාර මේ දැනට පාර පොඩි කැක්කමක් තිබුණා. ඔබ දරගන්න බැරි විදිහට වේදනාවක් තිබුණා. මට ඒක මේ අපිට ඊයේ වෙලාව මදින්ද ඒක බෙදා ගන්නත් බැරුව ගියා. මට ඒක තමයි දැන් බෙදාගන්නේ. ඒක මම ආම්බට එන්න කලින් සම්පූර්ණ සුවයක් තිබුණා. මා ස්පර්ශ කරලා ඒක අපෝ සම්පූර්ණ ඉස්සරහට මට කිසිම අමාරුවක් නෑ. මම දිවනාන්තට ගොඩාක් ස්තුතියි දෙනවා. ප්‍රශංසා. ඒ වගේ තමයි අක්කේ මම දැන් ගෙදර මම අක්කලා කරනවා මේ වයිෆ් කතා කරලා තියෙන මොකද මාස 6ක් මට අද උදේ කතා කරා ඊ අවසන් කතා කරා මම දෙවනාන්තේ ඉන්නේ ආපේසා ප්‍රේමී දෙන්නේ නාච හැමදේම මම ස්වප්නය කරා යාර කතා කරා මම තමයි දෙර කිව්වා මම ඉදිරියට පොඩි යාත්‍රා කරන්න කියලා කිව්වා තමයි යාත්‍රා කළා දෙවනාන්තේ සියල්ල කළා අය පවුලට ඇත්තටම මට පුදුමාකාර මට කොහෙන් යාත්‍රාවක් තිබ්බොත් ඒක සම්බන්ධ වෙන්න මම මාර්ග කලබල කරනවා යන්න කියලා දිවෙනාන්සේ මම තෝරගත්තා දිවෙනාන්සේ පුතාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Thank you Lord. Praise you God. දෙවියන් වහන්සේ මාව තෝරගත්තට ස්තුතියි. Praise you God. ඔබ මාව මේ ප්‍රශංසාවට උන්වහන්සේ ළඟට එන්නට යාඥා කරන්නට උන්වහන්සේමයි තෝරගන්නේ. උන්වහන්සේමයි කැඳවන්නේ. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා. Thank you Lord. Thank you Abba Father. ප්‍රශංසා වේවා. Thank you, Lord. Thank you Jesus. මමත් උන්වහන්සේට අනෙක් වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඇත්තටම උන්වහන්සේ මා සමගයි කියන්නේ මුළු ලෝකෙම මා සමගයි කියන එකයි ඒ ශක්තිය, ඒ විශ්වාසය, ඒ ආදරය, ඒ රැකවරණය දෙන්න උන්වහන්සේ ඒක විශ්වාස කරන්න අදහ ගන්න උන්වහන්සේගේ දුන්නු මේ කැඳවීම අද දවස ගැන මම අනෙක් වාරයක් උන්වහන්සේට ස්තුතියි කියන නැවත උන්වහන්සේට අපිට සිහිපත් කළ උන්වහන්සේ දෙන ආදරයට උන්වහන්සේට ස්තුතියි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah. ස්තුතියම් බෙදාගත්තට. තව කවුරු හරි ඉන්නවද බෙදා ගන්න වචනේට යන්න ඉස්සෙල්ලා? හරි. අපි එහෙමනම් වචනේට යමු. අපි උන්වහන්සේට කියමු අපි ආලේප කරන්න ස්වාමිනේ. ස්තුතියි ඔබ වහන්සේට. ඔබ වහන්සේගේ ඒ බීජ අපට දානය කරන්නට අප තෝරගත්තට ස්තුතියි. ඒ බීජ පැලදරන්නට අප තෝරගත්තට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේගේ වචනය පමණයි ජීවනය පෙරලා තියෙන ස්වාමිනේ. එනිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරන්නෙමු. අපගේ දෙසවන් ආලේප කරන්න ස්වාමිනේ. අපගේ දෙසවන ඔබ වහන්සේගේ වචනයට විවෘත කරන්න ස්වාමිනේ. හලෙලුයා. ප්‍රශංසා වේවා. ඒ බීජ පැහැර ගන්නට එන සාතන් පන්නද මනස්වාමිනේ මෙමාදේ. ලයිරමාශේරයන. ඔබ වහන්සේගේ සේවකයව ආලේප කළ මනව. ඒ දෙදොල ආලේප කළ මනව ස්වාමිනේ.
ඒ දෙතොල් වලින් ගලාගෙන එන වචන තුලින් ඒක අහුම්කන් දෙන අයව සුවපත් කළ මැනව. අහුම්කන් දෙන අයව ආලේපමත් කළ මැනව ස්වාමී. ඒ හැම වචනයක්ම ඔබ වහන්සේගෙන්ම වේවා. ආමෙන්. මේ කීර්තිය අපගේ ස්වාමී වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. මන්තිනේ ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව දයාව කරන කොටගෙන අද දවසෙත් ඔබට මට මෙහෙම එකමුතු වෙලා උන්වහන්සේට ස්තුති කරලා ප්‍රශංසා කරලා නමස්කාර කරලා දැන් උන්වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නට වචනයට ඇහුම්කන් දෙන්නට අපි අවසර ලබලා තියෙනවා. මං කල්ෙත් කිව්වා ජෝන්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේක මමයි ඔබව තෝරගත්තේ ඵල දරන්නට ඵල පවතින්නට මගේ නමින් අයදින ඕනෑම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් දේව තාත්තගෙන් ලැබෙන පිළිසෙල. Praise the Lord. Hallelujah. නමස්කාර වේවා. මහී වේවා. එනිසා අපි සිහිපත් කරමු ශ්‍රද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන උන්වහන්සේ අපිව කැඳවා ගත්තේ. උන්වහන්සේ අපිව දමිතු බවට පමුණවන්නේ. උන්වහන්සේ අපව මහිමයට පමුණවන්නේ. Praise the Lord. Hallelujah. නමස්කාර වේවා. හොඳයි. ඉතින් ඔබට පොරොන්දුවක් බෙදාගත්තා. ආරම්භයේදී 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම මතක ඉදිරි 22 වෙනි වගන්තියේ නේද 22 වෙනි වගන්තියේ නේද මේ බෙදාගත්තේ. ඉතින් ඔබට මට දීලා තියෙන 22 23 ඔබට මට දීලා තියෙන අධිකාරී බලය මේ හැම දෙයක්ම පවරලයි තියෙන්නේ. ආමෙන්. praise the Lord. හැම දෙයක්ම පවරලයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම ඔබට අයිති. ඔබට අයිති දේ නැති කරගන්න පැහැර ගන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඒ නිසායි අපි මේවා දවස බෙදාගෙන ඒකයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මතු කරන්නේ. ඔබ මං හැමතිස්සෙම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඔබ ඔස්සවනවා. ඔබට මේ දන්නේ නැති දෙයක් කියලා දෙනව නෙවෙයි. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට අයිති දේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒක භුක්ති විඳින්න ඔබට තියෙන බාධාව උන්වහන්සේ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? පාපය. praise the Lord. hallelujah. පාපය නිසා මොකද වෙන්නේ? පාපයත් එක්ක මගේ හීන වෙලා යන්නේ මොකද්ද? ඇදහිල්ල. ඉතින් ඇදහිල්ල නැත්තම් කිතුණු ජීවිතයක කිසිම හරයක් නැහැ. මතක තියාගන්න. ඇදහිල්ල නැතුව කිතුණු ජීවිතයක් පවතින්නේ නැහැ. ආමෙන්. praise the Lord. රවින්දු ඉන්නව නේද? අපි රවින්දු අපි බලන්න අපි මේ ආරම්භයේ මේ දේව වචනේ බෙදාගනිමු. 2 කොරින්ති 1 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වගන්තියට චුට්ටක් අපි ඇතුළු වෙමු. ඔබ අවදි වෙන්න ඕනේ මේ ජේසු යන නාමයේ තියෙන පරිපූර්ණ ස්වභාවය. දෙවියන් වහන්සේගේ පූර්ණත්වය උන්වහන්සේ තුල විය. praise the Lord. බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ සියලුම පොරොන්දු ඉටු කිරීම පිළිබඳ ඔව් යන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වනසේක. ආමෙන්. ඔබ උන්වහන්සේගේ නාමයේ බෞතිස්ම ස්නාපනය ලැබපු කෙනෙක්. ඔබ මේ හැම පොරොන්දුවකම උරුමකාරී. මේ උරුමය නේද මේ වචනය තුළ දිගටම අද දවසේ විශේෂ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඔබට හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ අයිති කරලා දීලා යටත් කරලා. මොකටද ඇයි පාලනය කරන්න. ආදම්ට කිව්වා නේද? පාලනය කරන්න. පැතිරෙන්න. අයිති කරගන්න. පාලනය කරන්න. දැන් ඔබමම ඒ දේ කළේ නැත්තම් එතන තියෙනවා හිඩසක්. අන්න ඔය හිඩසට ඇතුළු වෙන නොසුදුස්සෝ ඒ අය ඒක විකෘති කරලා දාන. එනිසා ඔබට මට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මගේ ප්‍රේමවන්තයෝ. හුදෙක් ඔබේ පවුල ගැන ඔබ වග කියන්නට ඕන. ඔබේ පවුල ගැන ඔබ වෙහෙසෙන්නට ඕනේ. ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ. හැබැයි ඔබව මාව කැඳවලා තියෙන ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ රාජ්‍යයේ කටයුත්ත ඔබ ඒක නොකර ඒක
ඔබේ පවුල සුරක්ෂිත කරන්න බෑ. ඔබට හැමදාම යාඥා කරන්න වෙයි. හැමදාම යක්ෂයා පලවා හරින්න වෙයි. ඒ අය තමයි විදේශිකයෝ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහා නොගෙන ජීවත් වෙන අය. අදහා නොගෙන ජීවත් වෙන අය යැපෙන්නේ කොහෙන්ද? ලෝකේ. දැන් ඔබට ඒකේ තියෙන භයානකකම තේරුම් ගන්න. හලෙලූයා. පාවුලතුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු පොරොන්දු ඉටු කිරීම පිළිබඳව ඔව් යන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වනසේක. දෙවියන් වහන්සේට ගරු බුහුමන් කරන පිණිස අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ආමෙන් කියන්නේ ඒ නිසාය. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ආමෙන් කියන්නේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේ සියලු පොරොන්දු අපට දානය කළසේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි කියන ආමෙන්. අපි ඊළඟ ගතියට පොඩ්ඩක් යන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ සමග අප ශක්තිමත් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අප ආලේප කර අපි යන් ඊළඟ ගතියට ආලේප කර උන්වහන්සේගේ මුද්‍රාව අප පිට තබා අපගේ සිත් තුළ අපට අත්තිකාරමක් වශයෙන් ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ දේවා වදාළසේක. පෙම්වන්තේනි, ශුද්ධාත්මයාණන් එක්ක තියෙන මේ ගනුදෙනුවේදී මේ ලෝකයේ ඇදහිලිවන්තයෝ කරන මහා පුදුම දේවල් ඇත්තටම ඔබ ඒවා දැනගන්නට ඕන. ඔබ ඒවා දැනගත්තේ නැත්නම් ඔබ මේ පුංචි පුංචි අවශ්‍යතාවයන් එක්ක හිර වෙනවා. ඔබ හිතනවා මේක තමයි මගේ ලෝකය, මේක තමයි මගේ ජීවිතය. praise the Lord. අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපෙල උන්වහන්සේ කිව්වේ කෙලින් යන්න නේද? කෙලින් යන ඇද නැති මාවත්වල ගමන් කරන්න ඉගෙන ගන්න. කාගෙන්ද? උන්වහන්සේගෙන්. praise the Lord. බලන්න මේ වගන්ති අපි ආයි කලින් වගන්තියට පොඩ්ඩක් යමු. 21 ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුල ඔබ සමග අප ශක්තිමත් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අප ආලේප කර ඊට පස්සේ කියන උන්වහන්සේගේ මුද්‍රාව අප පිට තබා අපගේ සිත් තුළ අපට අත්තිකාරමක් වශයෙන් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දේවා වදාළසේක. මේක කොහොමද ඔබට ලැබෙන්නේ? ඕක මෙනෙහි කරලා ඔය එකත් එක ප්‍රශංසා කරලා යාඥා කරලා ඒක මගේ බව තහවුරු කරගෙන ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන කෙනා තුළ මේක ප්‍රකාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. හලෙලූයා. බලන්න ඔබව හඳුනගන්න මුද්‍රාවක් තියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට යක්ෂයා ලං වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඔය මුද්‍රාව තිබුණත් නෑ වගේ ජීවත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි ලෝකයේ දේවල් දිහා බල හූල්ල ලෝකයේ වෙන අකටයුතුකම් වලට ඒවට චෝදනා කර මැසිවිලි නග ඉන්න විදේශිකයෝ, ඒ කියන්නේ අදහා නොගත් ජනතාවගේ ගණයට වැටීම මොනතරම් අවාසනාවන්තකමක්ද. ප්‍රේමන්තනේ අපි අවදි වෙමු. අපි අවදි වෙමු. ඔව්. ඔබ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ වැඩිහිටියෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ පවුලේ වගකීම් දරන කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ පවුල සුරක්ෂිත කරන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බලය. praise the Lord. hallelujah. ඒකයි උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම කිව්වේ මතේ සුවිශේෂයේ පළමු කොට දේව රාජ්‍ය සොයන්න. එවිට සියල්ල ඔබට දෙනු ලැබේ. ආමෙන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ දෙන දේ අපි ගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, අපි වීරිය යොදලා සොයා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, අපි මොනතරම් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නොසලකා හරින ජනතාව. අවදි වෙන්න ප්‍රේමන්ත. හලෙලූයා. ඒ නිසා තමයි තබන අඩියට මේ විරුද්ධතාවයන්, බාධාවන් ඔබට කෙනෙහිලිකම් කරන්නේ. හලෙලූයා. ආමොස් සමාවෙන්න මට මතක නැහැ. උන්වහන්සේ හබක්කුක් දිව්‍යවරයාගේ පොතේ කියනවා උන්වහන්සේ මගේ ශක්තියයි. උන්වහන්සේ මාගේ දෙපා ශක්තිමත් කරනසේක. මුවකගේ මෙන් ශීඝ්‍ර කරනසේක. මොකටද? උස් තැන්වල ඇවිදින්න.
දැන් ඔය පොරොන්දු ඔබ ලබන්නේ කාගෙන්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින්. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයට බෞතිස්ම ස්නාපනය ලබලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔය පොරොන්දු ඔබගේ. ආමේන්. praise the Lord. උන්වහන්සේ ඔබව උස් තැන්වල ඇවිද්දනවා. ඔබව අන්තිමයා නොකොට ප්‍රථමයා කරනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. මොකටද මේ දේ කරන්නේ? දේව රාජ්‍යයේ මහිමය ප්‍රකාශ කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමය ඔබ තුල පතුරවනවා. හලෙලූයා. ඔබ ආලෝකයේ බවට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද කරන්නේ? පහන් රුකක් මත ඉහළින් ඔබව එල්ලනවා, ඔසවනවා. හලෙලූයා. හැබැයි ඒ ඔසවන්නේ මොකටද? උන්වහන්සේගේ ආලෝකයට පැමිණෙන ජනතාවට මාර්ගය දකින්න. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා, මහිමය වේවා. හලෙලූයා. එනිසා ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ මේ මහා බලගතු අත්දැකීම නිතරම සොයා ඒවත් එක්ක අපි සැරිසරමු, අපි හැසිරෙමු. ඔබ ජීවිතයේ අත්දකින ඕනෑම සිද්ධියක් කරා ඔබ තෘප්තිමත් වෙනවා එතකොට. ආමෙන්. praise the Lord. හොඳයි. අපි කතා කර හිටියේ උන්වහන්සේගේ පනත ගැන. ඔබට මතක ඇති. අපි යමු රවින්දු ජෝම්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි වගන්තියට චුට්ටක් අපි අවදි කරගනිමු. කමන්නේ හිමින් ගමන් කරමු. වැදගත්. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ මොකටද? මොකද ඔබ මේ ගමනත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඒක අයිති කරගන්න, ඔබේ අතුලාන්තය අලුත් කරගන්න, ඔබේ ගමන යන්න ඕන දිශාවට හැරෙන්න ඔබ තීරණයක් ගන්නට ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි වැදගත්ම දේ. මේ දේව වචනයෙන් ඔබට දෙන වරප්‍රසාදය ඒකයි. ඔබ තුල පහසුකමක් ඇති කරනවා ඔබ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. පෙම්වන්තිනි ඔබම හැමදාම වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්, ඔබම අලුත් වෙන්නේ නැත්තම් මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ දියාරු ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අලුත් වෙන්න ආස කරන්න. වෙනස් වෙන්න ආස කරන්න. මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉඩ දෙන්නට ඕනේ. කොහොමද? උන්වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක එකමුතු වෙලා ඒ ආකල්ප දරලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඒකාබද්ධ වෙනකොට උන්වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අපව අලුත් මැවිල්ලක් කරනවා. ආමෙන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඉතින් ඔය අත්දැකීම හරියට අපි ගිය සතියේ කතා කරා ඔබ කන්‍යාවක් කරන අලුත් මැවිල්ල කියන්නේ මොකද? ඔබ කන්‍යාවක් වෙනවා. ඔබත් එක්ක ඒ ගිවිසුමට එන්නේ කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති මනාලිය. හොඳයි. මේ වගන්තියට ඇතුළු වෙමු. මම ඔබට අලුත් ආඥාවක් දෙනවා. එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. මා ඔබට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔබ එකිනෙකාට එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. ප්‍රේමවන්තයනි, ඇයි මේ ලෝකේ අරගල තියෙන්නේ? ඇයි මේ ලෝකේ අඩුපාඩු තියෙන්නේ? ඇයි අගහිඟකම් තියෙන්නේ? ඇයි එක අය අසහනෙන් ජීවත් වෙන්නේ? මේ දේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැති නිසා. මොකක්ද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මට ප්‍රේම කළා වගේ මමත් අනිත් කෙනාට ප්‍රේම නොකරන නිසා. ඉතින් තව විදියකින් කියනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ජේසුගේ ප්‍රේමය ඔබ භුක්ති විඳින කෙනෙක් නම් සත්‍ය වශයෙන්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක් වෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? අපි බොහෝ විට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය නෙමෙයි භුක්ති විඳින්නේ. හලෙලූයා. ඒකයි ජේසුස් කිව්වේ ඔබ මුලා වෙලා තියෙන්නේ, ඔබ දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයව බල පරාක්‍රමයවත් නොදන්නා නිසා නොවේද? දැන් අපි මේක මෙනෙහි කරනකොට අපි එක තැනකට ඇතුළු වුණා. මොකද්ද? උන්වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරන්න මට බෑ. මගේ ස්වභාවයට බෑ. හැබැයි මාව ප්‍රේම කරන්න කැඳවනවා. එතනයි තියෙන ලස්සනම දේ. උන්වහන්සේ කැඳවනවා නම් ඒක මට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? මට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මං කොහොමද කරන්නේ? ඒක උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් කරන්න පුළුවන් බව අපි පැහැදිලි කරගත්තා. ජේසු වගේ මට ඇත්තටම ප්‍රේම කරන්න බෑ. හැබැයි මට එහෙම ප්‍රේම කරන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මම පනතකට විරුද්ධ වෙච්ච, පනත කඩපු පාපයට වැටුණු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙහෙම බලපුවම මුළු ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු පාපිෂ්ඨයෝ.
praise the Lord. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ මේ වචනය මට ඉටු කරන්න බෑ. හැබැයි හරි කතෝලික සභාවේ පාපයට හරි ලස්සන නිර්ණය දෙනවා වාසනාවන්ත පාපය. ඒ පාපය නිසායි දෙයනේ ජේසු මාව හොයාගෙන ආවේ. දෙවියන් වහන්සේ ජේසු එවලා උන්වහන්සේගේ මහා ප්‍රේමය මට ප්‍රකාශ කළේ. ඒ නිසා අපිට ශුද්ධාත්මයට කියන පාපය දිහා බලන විදිය පාපයට ඔරවන්න යන්න එපා. ඒක දිහා බලන විදිය උන්වහන්සේ පාපය කර්ම කොටගෙන මට ප්‍රේම කරලා මාව උසස් කළා. ආමෙන්. හලෙලූයා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට ඔය අත්දැකීමටයි යන්නේ. කොහොමද අපි ඒ වරප්‍රසාදයට ඇතුළු වෙන්නේ? අපි ඒකට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ව නම් කරගත්තා. කවුද? මරියතුමි. හලෙලූයා. නමස්කාරය. එනිසා අපි යනවා ලෝකතුමාගේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි සමායන 28 වෙනි වගන්තියට අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනට ඇතුළු වෙනවා. දැන් මේ වචනත් එක්ක එකමුතු වෙන්න මරියතුමිගේ ජීවිතයයි මේ සාකච්ඡාවයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවයි උන්වහන්සේගේ උවමනාවයි මේ හැම දෙයක්ම මුහුන් වෙනකොට මට මගේ ජීවිතයට උත්තරයක් ලැබෙනවා මේ තුලින්. ඒ නිසා අපි මේක මෙනෙහි කරන්නේ අද විශේෂ ආකාරයෙන්. දේවදූතයා ඈ සිටි තැනට පැමිණ. අපි චුට්ටක් විතර නතර වෙන්න. හරි වැදගත් ඒක. ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ? දේවදූතයා ඈ සිටි තැනට පැමිණුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ කාලේ වෙනකොට ගීතාවලිය 8 වෙනි වගන්තියේත් කියනවා 8 වෙනි පන්තියේත් කියනවා අපි දේවදූතයන්ට වඩා ටිකක් පහළින් තමයි දෙවියන් වහන්සේ මවල. හලෙලූයා. praise the Lord. ඇහෙනවද ඔබට? ඇහෙනව නේද? හලෙලූයා. දේවදූතයන්ට වඩා පහළින් තමයි අපි මවල තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අලුත් ගිවිසුමට එනකොට දේවදූතයෝ කියන්නේ කවුද? දේවදූතයෝ කියලා කියන්නේ හේබරුන්ගේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ මට මතක විදිහට 14 වෙනි වගන්ති කියන අපිට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දේවදූතයෝ කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයන්ට සේවය කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ මැවූ ආත්මයන්ය. කාට සේවය කරන පිණිසද? ඇදහිලිවන්තයන්ට. කවුද ඇදහිලිවන්තයෝ? කවුද? ඔබ. මේ ඔබට ඇදහිල්ලක් නැත්නම් ඔබ මෙහෙම එකමුතු වෙන්නේ නැහැ. මේ රෑ ජාමේ එකමුතු වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. එතකොට ඔබට සේවය කරන පිණිස තමයි දේවදූතයෝ මවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබ කවුද? ඔබ දේවදූතයන්ට වඩා උසස්. ආමෙන්. හලෙලූයා. හොඳයි. දැන් බලන්න දේවදූතයා ඈ සිටි තැනට පැමිණුණා. හරි. එතකොට මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ දේවදූත සම්බන්ධකම ආත්මික සම්බන්ධකමක්ද ලෞකික සම්බන්ධකමක්ද? ආත්මික සම්බන්ධකමක්ද ලෞකික සම්බන්ධකමක්ද? මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න. ආත්මික සම්බන්ධකමක්. ඒක ආත්මිකයි. ඒක ස්පිරිචුවල් රිලේෂන්ෂිප් එක. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ ආත්මික තලයකයි අපිට දේවදූතයව නැයි දේවදූතයා ආත්මිකයි. මනුෂ්‍යයා භෞතිකයි ආත්මිකයි දෙකම උසලනවා. හැබැයි දේවදූතයා ආත්මිකයි. ආමෙන්. හලෙලූයා. එහෙමනම් දේවදූතයා මේ පැමිණෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් භෞතික තැනකට නෙමෙයි ආත්මික තලයක. මරියතුමි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වුණේ ආත්මික තලයක. ඇය ආඥාවේ දියණියක්. ඇය දේව වචනයත් එක්ක ජීවත් වුණු කෙනෙක්. praise the Lord. hallelujah. hallelujah. ඇය යම් කිසි විදියක සුවිශේෂී තැනක් ගත්ත ස්ත්‍රියක්. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ මරිතුමි මමයි වෙනස් කියලා. හැබැයි මරිතුමි ජීවත් වෙච්ච විදිය වෙනස්. අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒකමයි. අපි යාඥා ජීවිතය ගැන අපි විමසන්නේ ඒකට. මම ඔබෙන් අහන්නේ මොකක්ද ඔබේ යාඥා ජීවිතය?
කොහොමද ඔබ දේව වචනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? මොකද අපි ආත්මිකව ජීවත් වෙනවා නම් ආත්මිකව පිළිතුරු දෙනවා නම් අපි ආත්මික තලයක නම් ඉන්නේ යමක් ඇහෙනකොට ඒක මට ඒක හරි නෑ කියලා හිතන්නේ දේව වචනයත් එක්ක නෙමෙයි නම් යමක් කරන්න ඕනේ ඒක ඔබ කරන්න තීරණය ගන්නේ ඒ ඔබේ අවබෝධය අනුව විතරක් නම් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ආත්මික තලයක නෙමෙයි. ඔබට උන්වහන්සේව දැනෙන්නේ නැහැ, පෙනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මරියතුමිය එහෙම නෙමෙයි. මරියතුමිය ජීවත් වුණේ දේව වචනයත් එක්ක, දේව බලාපොරොත්තුවක් එක්ක. ඒක තව දුරට හරිම වචනේ කියනවා දේව ගරු බිය තිබුණු ස්ත්‍රියක්. ඒක නිසා ඒක කාටවත් චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ. මම ඒව ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි මම කතා කරන්නේ ඔබ ගැන මං ගැන. අපිට ඒක වැදගත්ද? කොච්චර වැදගත්ද? දේව ගරුබිය අතිශයින් වැදගත්. ඔබ මම ආත්මික තලයක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ මේ පනතට ඔබ නතු වෙන්න යටත් වෙන්න ඒක ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක යම් කිසි ආකාරයක ඔබ දේව ගරුබිය තිබිය යුතු කෙනෙක්. කෙම්මන්තේනි අද අපේ ජීවිතයේ දේව ගරුබිය කියන එක හරි විරලයි. සිද්ධියක් ඇති වුණොත් විතරයි අනේ ජේසුනේ මට මොකක් හරි කරන්නකෝ කියලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ හොඳට ඔබ ගත කරනවා. මතක තියාගන්න ඕක ඇද මාවතේ. ඇද නැති මාවතක් නෙමෙයි. එහෙම ගත කරනවා නම්. ආමෙන්. ප්‍රේස් ද ලෝඩ්. ඒක නිසා පළවෙනි කාරණාව මම ඇය තුළ තිබුණු දේව ගරු බිය සිහිපත් කරනවා. ඒක කොහොමද එන්නේ? දේව යාඥාවෙන්. නමස්කාරයේ හදවතක් මරියතුමියට තිබුණා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ප්‍රේමන්තේනි ඒක නෑයි කියලා කියන්න බෑ කාටවත්. ඒක මහා ගැඹුරින් ඇයට තිබ්බා. ආමෙන්. හලෙලූයා. අපි ඇයගේ ජීවිතයේ කතාවල් කරන ඇය ආශ්‍රමයක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. දේව වචනයත් එක්ක හැසිරෙච්ච කෙනෙක්. ආමෙන්. ප්‍රේස් ද ලෝඩ්. මම ඔබට මතක් කරනවා මේ මොහොතේදී සමරිය ලිඳ ළඟ ජේසුට මුණ ගැහුණු ස්ත්‍රිය ඇය විමුක්තිය ලබන්නේ ජේසුස් වහන්සේ නිසා විතරක් නෙමෙයි ඇය තුළ තිබුණු දේව වචනය නිසා. මොකද ඇය කියනවා අපි දන්නවා මෙසියස් නම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපව මුදවා ගන්නවා. ඇය දැනගෙන හිටියයි. මොකද උනේ? ජේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණේ ඔය කනෙක්ෂන් එක දාගන්න ඒ වචනයත් එක්ක. කියන ස්ත්‍රියේ මමයි. එච්චරයි කියන්නේ. ඒ මමයි ඇය තෘප්තියට පැමිණෙනවා. ප්‍රේස් ද ලෝඩ්. හලෙලූයා. දැන් අපි මෙතනට එනවා. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධකම අතිශයින් වැදගත්. මේක අපේ ජීවිතයට වැදගත්. ඔබ අම්මා කෙනෙක් නම් තාත්තා කෙනෙක් නම් දේව ගරු බිය කියන දේ හරි වැදගත්. නමස්කාරයේ හදවත අපිට වැදගත්. යටත් වෙන හදවත වැදගත්. නිතරම පළවෙනි තැන දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවට වචනයට දෙන තැන වැදගත්. යාඥාවේ සිටීම වැදගත්. නිතරම යාඥා කරන්න අවදිව සිටින්න. ප්‍රේස් ද ලෝඩ්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. නමස්කාර. එනිසා මොකද උනේ? දේව දූතයා ඈ සිටි තැනට පැමිණුණා. ඇය දේව දූතයා සිටි තැනට ගියේ නෑ. ඔබට තේරෙනවද? දේව දූතයාට ඩිරෙක්ට් ඇක්සස් එකක් තිබ්බා. ප්‍රේස් ද ලෝඩ්. මොකද කියන්නේ බලන්න. විපුල ප්‍රසාදලත් උත්තමිය ඔබට මංගල වේ. සමිදානන් වහන්සේ ඔබ සමගයයි කීය. මහා පුදුමාකාර දෙයක් කිව්වේ. ඇයි ඒ වකවානුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම නැත්තට නැති වෙලා උන්වහන්සේගේ පනත් අරගෙන ඒවා තවත්
පනත් වලට පෙරලලා මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන්න පරිසවරු විනයධාරියෝ අටුවාචාරීන් උත්සාහ කරගෙන හිටියත් රෝමවරුන්ගේ තිබුණු අඩත්තේටම් වලන් පීඩා වින්ද මිනිස්සුන්ට ඒ කිසිවෙකුකින් කිසි දෙයකින් ඒගොල්ලන් සැනසීම ලැබුවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ නෑයි කියන තැනක හිටියේ. ඒක මේ පරිසරයේ වැදගත් අපිට. ඒ අවස්ථාව වැදගත්. දෙවියන් වහන්සේ නැහැයි කියන ඒ පීඩාවට පත්වෙච්ච තැනක හුදෙක් ඒගොල්ලන් යම් කිසි විදිහක වතාවත් ඉටු කරමින් සිටි ජනතාවක්. හැබැයි ඒවා අතුලාන්තයෙන් ඉටු කරපු ජනතාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා දේව සම්බන්ධකම කැඩිලා බිඳිලා බිඳුවට වැටිච්ච යුගයක මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා ඇවිල්ලා මරියතුමීට කියනවා විපුල ප්‍රසාදයලත් උත්තමී ඔබට මංගල වේ. ඔබේ සමිදානන් වහන්සේ ඔබ සමගයි කීසේක. හලෙලූයා. මේක අර ඉඩෝරේට පොද වැස්සකුත් නෙමෙයි. මේක මහා වැස්සක්. බලාපොරොත්තු නොවුණු සම්බන්ධකමක්. බලාපොරොත්තු නොවුණු ගෞරවයක්. කිසිසේත් ඇය නොසිතපු දෙවියන් වහන්සේගේ මහා ගෞරවයක්. ඒ ගෞරවය දරාගන්නේ කොහොමද? කවදාවත් නොසිතපු දෙයක්. අපි ඊළඟ වගන් තිරනවා. හලෙලූයා. 29ට. praise the Lord. ඒ වදන් අසා අතිශයින් කැළඹී මේ කෙබඳු ආචාරයක් දැයි සිතා සිටියාය. ඇයි මොකද කළේ? දාගත් ඇතුළට මොකක්ද මේ නිශ්චල වුණා. ඇතුළ තිබුණු පුදුමාකාර දෙයකයි. හලෙලූයා. ඇයි සාමාන්‍ය භාෂාවේ කියන නිශ්චල දිය මොකක්ද? නිශ්චල දිය මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහල භාෂාව කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙන ඒ වචනේම නිශ්චල දිය ගැඹුරුයි. ඇතුළ තුනයි ගැඹුරු. දේව ගරුබිය දෙවියන් වහන්සේගේ සවිසුද්ධත්වය ගැන ඇතුළ තිබුණු ඒ පුදුමාකාර අවබෝධය සහ අදහා ගැනීම ඇය නිශ්චල තැනකට අරන් ගියා. ඇය වචනයක්වත් කතා කළේ නැහැ. ඇගේ ජීවිතේ කතා කරපු වචන ස්වල්පයයි. ප්‍රේමන්තේනි ඒක අපිට හරි වැදගත්. නිශ්චලකම හරි වැදගත්. ඒ නිශ්චලකම එන්නේ දේව ගරුබියත් එක්ක. ඒකේ තියෙන ගැඹුර දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇති දේව ගරුබියේ ගැඹුර ඒ තරමටම ඔබ නිශ්චල කෙනෙක් වෙනවා. ඔබේ වචන හරි ස්වල්පයයි. praise the Lord. hallelujah. අපි යන් ඊළඟට hallelujah. නමස්කාර වේ. දේවදූතයා ඇයට කතා කොට මරියාණෙනි බිය නොවන්න. ඇයි? ඇය බිය වුණා. හේතුවක් තිබ්බා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාද ලද්දේය. ආමෙන්. praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. hallelujah. නමස්කාර වේවා. hallelujah. මෙන්න දැන් ඇයට තව ප්‍රකාශනයක් ආවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය ලද්දේය. ආමෙන්. අපි ඊළඟට කියන් hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. මේ බලන්න ඔබ පිළිසිඳගෙන පුතෙකු ලබන්නේය. උන්වහන්සේට ජේසුස් යන නාමය තබන්න. ආමෙන්. ඔන්න දැන් ආපු පණිවිඩය හරිම වෙනස් එකක්. ආමෙන්. මිනිස්සු බලන් හිටපු එකක්. හැබැයි මරියතුමීගේ ජීවිතයට එය පුදුමාකාර ආගන්තුක බවක්. ආමෙන්. ඇයි ඇයගේ ජීවිතයට ඒක ආගන්තුක වෙන්නේ? ඒක සිදු වෙන්න බැරි දෙයක් කියා ඇය සිතන්නේ. අපි යන් ඊළඟට හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ වනසේක පරමෝත්තමයන්ගේ පුත්‍රයාණෝ යයි කියනු ලබනසේක. ඊටු ටික උන්වහන්සේගේ පිය වූ දාවිද්ගේ සිංහාසනය දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේට ප්‍රදානය කරනසේක. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ජාකොබ්ගේ වංශයට කෙරෙහි සදහටම රජකම් කරනසේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොදක්නේය. පළවෙනි පොරොන්දුව මොකද්ද? උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ වනසේක. ඊට පස්සේ
දෙවෙනි පොරොන්දුවේ තමයි දැන් සැලෙන තැන තියෙන්නේ. මොකද්ද? පරමෝත්තමයාණන්ගේ පුත්‍රයායයි කියනු ලබනසේක. මේ උපදින්න යන කෙනා පරමෝත්තමයාණන්ගේ පුත්‍රයා. ඔබට තේරෙනවද ඇයට බිය ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද? praise the Lord. අපි ඊළඟට කියන්න. hallelujah. හරි 34 දැන් අපි ඔය ටික කියුවා. praise the Lord. 34. praise the Lord. එවිට මරියතුමී දේවදූතයාට කතා කොට මට පුරුෂයෙකු නැති බැවින් මෙවන්නක් කෙසේ විය හැකිදයි ඇසුවා. මම පොඩි වෙනස්කමක් කරන ඔය වචනේ. සුදු වචනේ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔය වචනේ ප්‍රකාශ වෙන ඉංග්‍රීසි වචනේ කියන්නේ how can this be since I am virgin. මම කන්‍යාවක් නේ. ඉතින් ඒ වචනේ අපි ඉස්සරහට අරන් ගියොත් ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැති නිසා තමයි ඔබ කන්‍යාවක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒකේ තේරුම ඒක නෙමෙයි. මම කන්‍යාවක් නේ. ඒ කියන්නේ ස්වභාවිකව දරුවෙක් උපදින්න බෑ. එහෙමනම් මේක අධ්‍යාත්මික සම්බන්ධකමකින් තමයි වෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට මම සුදුසු කෙනෙක් නෙමෙයි. praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා මේ වෙලාව අපිට වේගයෙන් ගිහිල්ලා තිනවා. නමුත් අපි මේක පැහැදිලි කරගන්න. ඔබට තේරෙනවද මගේ ප්‍රේමන්තේනි? ඔබට තේරෙනවද ඇයගේ මේ ප්‍රතිචාරය කොයි වගේද? ඇය කියන්නේ මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැතිකම නෙමෙයි. මම කන්‍යාවක්. එහෙමනම් ස්වභාවිකව දරුවෙක් මාට ඉපදෙන්න බෑ. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් ඉපදුණු දරුවෝ කීප දෙනෙක් හිටිය අය වෙනකොට. කවුද? ඊසාක්. හලෙලූයා. ආබ්‍රහම් එතකොට සාරා කසාද බැඳලා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් කෙනා සමුවෙල් කවුද? එල්කානා සහ කවුද? හන්නාගේ. දැන් ඒගොල්ලන් කසාද බැඳලා හිටපු කට්ටිය. සැම්සන්ගේ කතාව ගන්නකොටත් ඒගොල්ලන් කසාද බැඳලා හිටපු කට්ටිය. praise the Lord. එතන ස්වභාවික දරුවපතක් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? මොනවා? අවකාශය තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයයි උපතට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. praise the Lord. හැබැයි මෙතන ස්වභාවික දරුවෙක් ඉපදෙන්න විදියක් නෑ කිව්වා. එහෙම දෙයකට මෙතන ඉඩ නෑ. මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැතිකමක් නෙමෙයි කියන්නේ. බයිබලයේ කියවනකොට ඔබට තේරෙනවා ඉතින්. එහෙම කියපු ගමන් මේ කතාව වෙනස්. හරි? එහෙම දෙයකට ඉඩ නැහැ. ස්වභාවික දරුවෙක් මට ලැබෙන්න ඉඩ නැහැ වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන්. හැබැයි මෙතන එහෙමනම් සිද්ධ වෙන්න තියෙන්නේ අද්විතීය ස්වභාවයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ ඍජු සම්බන්ධකමක්. අනේ දෙයනේ මං ඒකට සුදුසුද? praise the Lord. ඇය කියන්නේ ඒකයි මං ඒකට සුදුස්සේ නෙමෙයි. එහෙමනම් මේක කොහොමද වෙන්නේ? දැන් අපි උන්වහන්සේගේ පනත ගැන කතා කරොත් ජේසු වගේ ප්‍රේම කරන්න මට සුදුසුකම නැහැ. අපිත් එන්නේ නැතන්ට. ඒක අපි මරියතුමීගෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. ජේසු වගේ ප්‍රේම කරන්න පුළුවන් භෞතික ස්වභාවයකින් නෙමෙයි, ස්වභාවික විදියකට නෙමෙයි. ජේසු වගේ ප්‍රේම කරන්නට මම ආත්මික ස්වරූපයකට ඇතුළු වෙන්නට ඕනේ. praise the Lord. ඒකට මම සුදුස්සෙක් නෙමෙයි. ඒක මගේ ස්වභාවයෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හලෙලූයා. අපි යනවා. දැන් දේවදූතයාට ඉදිරිපත් කරන මරියතුමී ඉදිරිපත් කරන ක්වෙස්චන් එක ඕකයි මගේ ප්‍රේමය. හලෙලූයා. ඇය කිව්වේ ඒකයි. මෙතන මේ දේ සිද්ධ වෙන්න නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ඍජු සම්බන්ධකම අවශ්‍යයි. ඒකට නම් මං සුදුස්සෙක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා ප්‍රේමන්තේනි. ඒ දවස්වල පුරාණ ගිවිසුමේ උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටින ගිවිසුම් කරඬුව මිනිස්සුන්ට අල්ලන්න බෑ. මිනිස්සු මැරිලා වැටෙනවා. සීනායි කන්දේදී දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙනකොට සතෙක්වත් ගෑවුනොත් මැරෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ලිමිට් එකක් තිබ්බ දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්න පුළුවන්. praise the Lord.
හලෙලූයා. ඒ නිසාම නේද? පළවෙනි රජ කෙනෙක් තෝරගන්න සාවුල් ඇයි තෝරගන්නේ සාමුවෙල්ට කියනවා අපිට තවදුරටත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධකමක් පවත්වන්න බෑ. අපි බයයි. ඇයි ඒ? උන්වහන්සේ සුවිශුද්ධයි. අපි පාපිෂ්ඨයි. මේ දෙක ලං කරන්න බෑ. praise the Lord. හලෙලූයා. ඒ නිසා කියන අපිට රජෙක් දෙන්න කියලා. අපි ඔබ එක සාමුවෙල් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගියාම දෙවියන් වහන්සේගෙන් සාමුවෙල් ලවා ඉල්ලනවා අපිට රජෙක්ව දෙන්න. ඔන්න එතකොට තමයි ඔන්න රජ පටන් ගත්තේ සාවුල් පළවෙනි රජුරු. ඇයි ඒ? මිනිස්සුන්ට බැරි කමක් තිබ්බා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධකමක් පවත්වන්න. ඒ පවත්වනකොට මිනිස්සු මැරුණා. ඔබ දන්නවා ගිවිසුම් කරඬුව අල්ලනකොට ගිහිල්ලා ඒ අල්ලපු මිනිස්සු මැරුණා. එක්කෙනෙක් ගිවිසුම් කරඬුව වැටෙයි කියලා අල්ලනවා. මහා හරි ලස්සන චේතනාවකින්. හැබැයි ඒක අදාළ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ සවිශුද්ධයි. හරිතුමි කියනවා මේ සවිශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මන් තුළට එන්නේ? මම පෘථග්ජන පාපිෂ්ඨ කෙනෙක්. praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඔබට තේරෙනවද මගේ ප්‍රේමන්තෙනි? ඔය අවබෝධය අපිට වැදගත්. මන් දැනගන්නවා මං කවුද? දෙවියන් වහන්සේ කවුද? ඔය දෙක මම දන්නේ නැත්නම් මම දෙවියන් වහන්සේගේ තැන අරගෙන මම මාව බලා ගන්න යනවා. මම දරුවෝ බලා ගන්න යනවා. මම දරුවෝ කීකරු කරන්නට යනවා. නේද? අර 50 මේ 50 ඔක්කොම ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දෙවියන් වහන්සේට කියලා කාට හරි ආඥා කරන්න මගේ දරුවට මේ දේ වෙන්න. තමා වෙන්න මම එහෙම කිව්වට. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒ වගේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ මගේ ප්‍රේම. වෙනස් වෙන්න. දෙවනහන්සේගේ කරුණාව කරන කොටගෙනයි අපිට ওই විදියට සමහරක් වෙලාවට දෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආමේන්. praise the Lord. hallelujah. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් දේවදූතයාට දෙන අහන ප්‍රශ්නේ එකයි. එහෙනම් කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන්? කොහොමද දෙව් මිනිස් සම්බන්ධකමක් හැදෙන්න පුළුවන්? ඊට පස්සේ බලන්න. අපි යමු ඊළඟට. අන්තිම විනාඩි 5ක ප්‍රයෝජනිකව දේවදූතයාට උත්තර දෙමින් ශ්‍රද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි පහළ වනසේ පරමෝත්තමයන්ගේ ආනුභාවයද ඔබ වසා ගන්නේ ඉතුරු ටිකටම එයින් උපදින පරිශුද්ධ දරුවා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නොයයි කියනු ලබනසේක. දැන් එතනින් නතර වෙන්නේ දැන් ඉදිරියට අපි යම් පොඩ්ඩක් ඉදිරියට කොමු. ඉදිරියට. praise the Lord. hallelujah. ඊට බලන්න ඔබේ ඥාතිවරය වන එලිසබෙත් ඇගේ මහලු වයසේදී පුතුకు පිළිසිඳ ගත්තාය. වඳයයි කී අයට දැන් සවෙනි මාසය යමු ඉස්සරහට. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේට නොකළ හැකි කිසිවක් නැතයි කීවාය. ආමෙන්. praise the Lord. ඔන්න මරියතුමී එතනට ආවා. දෙවියන් වහන්සේට නොකළ හැකි කිසිවක් නැතයි කිය. මරියතුමී හිතුවා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයයි එකමුතු වෙන්නේ මේ අවධියේදී? දේවදූතයා කියලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේට නොකළ හැකි කිසිවක් නැතයි කීවේ. ආමෙන්. මරියතුමී මොකද කළේ? ඒක අදාහගත්තා. ඒක අදාහගෙන අනේ ඒත් මං සුදුසු නෑනේ කියලා ආයි කියන්න ගියේ නෑ. ඇයි ආයි එයා එහෙම කිව්වනම් ඒක දෙවියන් වහන්සේට කරන ගෞරවයක් නෙවෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේට කරන අගෞරවයක්. නමස්කාරයට විරුද්ධයි ඒක. නමස්කාරය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වදාළ ලෙස එලෙසම පිළිගැනීමයි. දෙවියන් වහන්සේ වදාළ දේ එලෙසම පිළිගැනීමයි. praise the Lord. hallelujah. බලන්න ඇගේ උත්තරේ මොකද්ද? ඇගේ උත්තරේ අපි අවදි වෙමු. මරියතුමි කතා කරමින් මෙන්න ඇය කතා කරන්න පටන් ගත්තා. බලන්න මම සමිදානන් වහන්සේගේ දාසිය වෙමි. ඇය සම්පූර්ණයෙන් අයිතිය දුන්නා. ඔබ පැවසූ ලෙස මට ඉටු වේවායයි කීවාය. ආමෙන්. මං හැමදාම
මට දේව වචනේ ගොඩක් තේරෙන නොතේරෙන කාලයේදී මං හරි කැමති වදන්තියක් තියෙනවා ඊට පස්සේ. මොකද ඒ විදිහ දේව දූතයා ඇය කෙරෙන් වෙන්නව ගියාය. No more explanation. දේවදූතට කරන්න දෙයක් තිබෙන දේවදූතයා ආපු කාරණාව සම්පූර්ණ වුණා. කොහොමද සම්පූර්ණ වුණේ? ඇයගේ ගැඹුරු নমස්කාරය තුලින්. මොකද ඇයගේ নমස්කාරය බලන්න මම සමිදානන් වහන්සේගේ දාසිය වෙමි. ඔබ පැවසූ ලෙස මට ඉටු වේවායයි කිව්වා. ඕක තමයි අපි දැනගන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන, අනුගමනය කරන්න ඕන දේ. උන්වහන්සේ පැවසූ ලෙස මට සිද්ධ වේවා. යම් කිසි කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් ඔන්න ඔය තලයට බහින්න ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය අදහාගෙන ඔබ වහන්සේ පැවසූ ලෙස මට සිද්ධ වේවා කියලා කියන්න ඔබටත් පුළුවන්. ජේසු ඔබට ප්‍රේම කළා වගේ අනිත් කෙනාටත් ප්‍රේම කරන්න. Praise the Lord. Hallelujah. නමස්කාර වේවා. නමස්කාර වේවා. හලෙලූයා. එනිසා මරීතුමී අපිට දුන්නු පළවෙනි පියවර මොකද්ද? මම සුදුස්සෙක් නොවේ. හලෙලූයා. ඔක තමයි පළවෙනි පියවර. ඒතර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන මම ඔබට ප්‍රේම කළාක් මෙන් මමත් ඔබත් අනිත් එකාට ප්‍රේම කරන්න. හරි ස්වාමිනී මම මේක කරලා පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හොඳටම හැනගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන. අපි ගිය සතියේ කතා කරා නේද? ඒක අපිට කරන්න බෑ. මේ මට මතකයි අම්මා කියන අපිට කරන්න බෑ. ඇය කෙල්ලේ කිව්වා. ඇය අවබෝධ කරගත්ත එක. ඒකෝර අපි හැමෝම එකමුතු වුණා. ඔව් මේක අපිට කරන්න අමාරුයි. එක සහෝදරයෙක් කිව්වා අපිට කරන්න පුළුවන් ආත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන්. මම ඒක පිළිගන්නවා. ආත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන්. Praise the Lord. Hallelujah. නමස්කාර. එනිසා ඒක කරන්න නම් මං ඉස්සල්ලාම පිළිගන්න ඕනේ ඒක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මට උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ආමෙන්. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ යමක් වදාළොත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවාමයි. ඒ නිසා ඒක අදහන කෙනාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ජේසු ආරාධනා කරනවා නම් මා ඔබට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔබත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. ඔබ ඉස්සල්ලාම අදහා ගන්න ඕනේ ඒක මට කරන්න බෑ. හැබැයි උන්වහන්සේ පැවසූ ලෙස සිද්ධ වේවා. එතකොට උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් අපට කරන්න පුළුවන්. ආමෙන්. වෙලාව සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන නිසා අපි ලබන සතියට යනවා. ඊළඟට අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? මරීතුමී කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා කිව්වා ඔබ වහන්සේ කියපු ඒ පොරොන්දු අනුව සිද්ධ වේවා. එහෙමනම් අපිටත් තියෙනවා. කොහොමද මම උන්වහන්සේ වදාළ ලෙස ජීවත් වෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව අදහා ගැනීම. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා, මහිමය වේවා. හලෙලූයා. එනිසා අපි ඊළඟ සතියේ අපි ඒ පොරොන්දුවත් එක්ක කොහොමද මේ උන්වහන්සේ වදාළ වචනය උන්වහන්සේ දුන්නු එකම පනත ඉටු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අපි මම ඔබට මඟ පෙන්වීමක් කරන්නම්. අපි කියවන්නට යන්නේ ඊට පස්සේ රෝමෝරුන්ගේ ලිපියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේ සිට 5 වෙනි වගන්තිය දක්වා 1 2 3 4 5 මේ වගන්තිය තුළ අපි මරියතුමී අනුගමනය කරපු ඒ ක්‍රියා මාර්ගයම අනුගමනය කරනකොට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ජේසු අපිට ප්‍රේම කළාක් මෙන් අපි අනිත් කෙනාට ප්‍රේම කිරීමට. Praise the Lord. Hallelujah. නමස්කාර වේවා, මහිමේ වේවා. ප්‍රමන්තිනී ඔබ සියලු දෙනාටම ජේසු පිටයි. අපි අද දවසේ මෙතනින් නතර වෙමු. අපි ඊළඟ දවසේ සතියේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න, මෙනෙහි කරගන්න. අද ඔබත් එක්ක බෙදාගත්ත මේ වචනය ඔබේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න. ඒක භාවනා කරන්න. එතකොට ඊළඟ සතියට එනකොට ඔබේ හදවත සූදානම් තවත් පිරෙන්න. ආමෙන්. Praise the Lord. ජේසු පිටයි. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. Thank you Lord. කාට හරි තියනවාද මේ ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි
දැනගන්න දෙයක් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. එම්මන්තනේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නට නම් ඔබට ඒක තේරෙන්න ඕනේ. තේරෙනකොට තමයි ඒක මගේ ඇතුලේ තියෙන යම් දේවල් එක්ක ගැටෙන කොටයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් ඔබට ඒක ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගත්තා නම් ඒක ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනාන්තයට ප්‍රකාශ වේවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? අහන්න. Praise the Lord. Hallelujah. අපි මොකද්ද කරන්නට ඕනේ මගේ ප්‍රේමන්තයනි? මේ වචනය සූදානම් කරන්නේ මම නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයක ඔබට දෙන්න සූදානම් කරනවා. ඒක උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන ඒ වචනයක්. එහෙමනම් මම මොකද කරන්නට ඕනේ? මම වචනයත් එක්ක මෙනෙහි කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒක නිරන්තරයෙන්ම කියවන්නට අවශ්‍යයි. අහුම්කම් දෙන්නට අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් මගේ පුද්ගලිකවම ඒක මම කරන දෙයක්. මේක වචනයක් එක පාරකට වඩා අහන්න මා තුළ ප්‍රියමනාපයක් විපාසයක් තියෙනවා. ආමෙන්. ඒ නිසා එහෙම අහනකොට අහුම්කම් දෙනකොට හරි වැදගත්. ඒ නිසා මේක ඔබ නැවත අහුම්කම් දෙන්න. ඒකට ඔබට පුළුවන් ඒ ගැන වඩා දේවල් කතා කරන්න. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. එහෙනම් අපි අවසන් කරමු. අපි උන්වහන්සේට මොහොතක් ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මේ දෙන්න දවසට මේ උන්වහන්සේ ඔබම පෝෂණය කළා. ස්තුතියි කියලා කියමු. ස්තුතියි මොකද උන්වහන්සේ තුල විතරයි ජීවනදායක වචනේ තියෙන්නේ. ආමේන්. ප්‍රශංසා වේවා. මේ සිද්ධිය ගැන කියනකොට මේ ජේසුස් අම්මගේ සිද්ධිය ගැන කියනකොට ගොඩාක් දේවල් පෞද්ගලිකව මම ඔබට කියන ගොඩාක් දේවල් මට උන්වහන්සේ ආවරණය කරා මේ සිද්ධිය තුළින්. ආමෙන්. මේ දේවදූතයා ඇවිල්ලා මංගලම් කියනවා. ඇයි කොහොමද පිළිගත්තේ? මොකද ඊට පස්සේ උනේ? ආමෙන්. එක පියවරින් පියවර යනකොට අන්තිමට කිව්වා ඔබ පැවසූ දේ මට සිදු වේවා. ඔබගේ කැමැත්ත සිදු වෙන්න. ආමෙන්. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා. ඇත්තට ඒකේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඔබගේ කැමැත්ත සිදු වේවා. ඔබ පැවසූ විදිහටම ඒ සිදු වේවා. අපි බයිබලයේ කියනවා අපි පොරොන්දු උච්චාරණය කරනානේ. හැබැයි සමහර අය කියනවා කෝ තාම උච්චාරණය වෙලා අපිට ඉෂ්ට වෙලා නැහැ මේවා. අපි කියනවා අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා කියලා. නේ? හැබැයි ජේසුස් අම්මා මොකද කරේ? ඒ පොරොන්දර ඔබගේ වචනේ ලෙසම මට සිදු වේවා කියලා ඒක මෙනෙහි කළා. ඒ මෙනෙහි කිරීම තුළ ඇගේ ජීවිතය ඒ තුළ දේව පුත්‍රයාණන් මාංශගත වුණා. මට මේ කියනකොට මේ ඔක්කොම එකින් එක මැවෙන්න ගත්තා. ස්තුතියි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ජීවිතෙත් එහෙමයි නේද කියලා මට හිතුණා. ඒ කියන්නේ මම මේක අරගෙන ඔබගේ කැමැත්ත සිදු වේවා ඔබ පැවසූ ලෙසම මට සිදු වේවා කියනකොට ඒ පොරොන්දු අරගෙන මේ ඔබ මට පවසන දේ ඒක එසේම සිදු වේවා කියලා කියනකොට මේ වචනේ මාතල මාංශගත වෙනව නේද? ආමෙන්. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. නමස්කාර අපි මොහොතක් ස්තුතියි කියමු උන්වහන්සේට. ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට මේ දුන්න මේ අභිරහස එලිකලාට ස්තුතියි ස්වාමිනේ. හalleluya. Thank you, Lord. Thank you, Abba, Father. I praise you, God. Stuti veva. Prashansa veva Obahansede. Obahansege vachane satyakmai. Eitu venavamai Swami. Obahanse pavasule sapata sidu veva. Amen. Obahanse pavasule sapata sidu veva. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba, Father. Praise you, my God. My Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen.
ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවට වේවා අපගේ දිනදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව අපරාධ කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව පාපස්සන්ට අසුවීමට පිටිරනදී අහැවතේ උදාගත මැනව ආමෙන් නමෝ මරියනි ප්‍රිය ප්‍රසාද පුණ්‍යවන්තේනි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි ශ්‍රී අතරින් ආශිර්වාද ලද්දී වහන්සේ ඔබගේ ශ්‍රී ක්‍රිස්තෙහි පළවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දහවමය සාන්ත මරියනි දේවමෑණියනි පාපයප දෙසා දැනට අපේ මන්නවේදී යාඥා කළ මැනව ආමෙන් පිතා පුත්‍රයා ශ්‍රීත සාන්තනම් ශ්‍රීතේක දේශමයන් වහන්සේටම ස්තෝත්‍ර වේවා අදිවාක් මෙන් දැනදිතපත් අනන්ත කාලයක් වේවා ආමෙන් පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්ප්‍රීත සාන්තගේ නාමෙන් ජේසු හැමෝටම ජේසු පිටයි එහෙමනම් ජේසු පිටයි ජේසු